अम्बत्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि ॐ मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतिगीतावधिष्ठानं संसारमलमोचनम् ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
శ్రీ ప్రసాద్ గారు ఆ దేవాలయాన్ని చేశారు. సాయి ప్రజాపతులు ప్రవచనం కూడా ఆలకించి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో అందరూ కూడా భాగస్వాములు. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వహిస్తున్న
లక్ష్మీ అష్టోత్తర గీతా అందరూ కూడా ఓంకారం చెప్పుకొని నీళ్లు చిన్న జాగ్రత్త సమజలు తీసుకోండి మూడు సమయాలు తీసుకుని तीव्रम ज्योतना अग्नि जात वेदसे समिद्रंजरोवृतेन वर्धयामसि बृहश्चोटार विश्वा अस्मिन् भगवान् ओम फलमिकार प्रत्यय भूतम जीवनम जुहोतना अग्ने जात वेदसे स्वाहा नमस्ते जात वेदसे इदं नमः ओम तत्त्वावनिर्णयति भूतेन विश्वा स्वाहा नमस्ते जात वेदसे इदं नमः वेदसे स्वाहा नमस्ते जात वेदसे इदं नमः वेदसे जात वेदसे वेदस्य नवके आत्मा प्रजया प्रसिद्धमवर्तसे नानामेव समेते स्वाहा के जात वेदसे इदं नमः ओम दैवा आत्मा जात वेदसे वेदस्य वर्तसे नवके आत्मा प्रजया प्रसिद्धमवर्तसे नानामेव समेते स्वाहा के जात वेदसे इदं नमः अपने भगवान को अपने होता है नमस्ते पवनाय इदं नमः ओम भूर भुवस्वा यदा भवेनत्वरेता यज्ञो विश्वाजाताविवेका भवोवा यत्कामास्ते भवनं कर्मो अस्तु यत्सां वदयोरयिनां स्वाहा प्रजापते इदं नमः ओम ब्रह्मा अग्नि वनस्पतित्वा
దేవతే ఏకో వ్యాపిష్ట విష్ణు విష్ణు ఆయు ప్రమోష ओम येते चितं वरुणं ये सा सर्वजग्रिया भाषा विदता महांता देवीभ्योदा सवितोदा विद्योद्भिस्से मुक्तञ्च मर्तत्सर्कं ओम अयासाते संतरितमयासि अयानो यज्ञं वहस्यया नोदेहि बेषजं स्वाहा ओम अग्रदुंडाय विद्महे एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा వైకుంఠపురి పట్టపురాణి భాగ్య ధనలక్ష్మీ రామమ్మ ఓయమ్మ తల్లి భాగ్య ధనలక్ష్మీ రామమ్మ ఓ భక్తి పంతులు కన్ను ప్రేమతోను పెట్టిదిమా ఓయమ్మ తల్లి భాగ్య ధనలక్ష్మీ రామమ్మ భాగ్య ధనలక్ష్మీ రామమ్మ ఓయమ్మ తల్లి భాగ్య ధనలక్ష్మీ రామమ్మ ఓయమ్మ తల్లి భాగ్య ధనలక్ష్మీ రామమ్మ పూజలు సేవలు నీకు చేసితివి నీ దీవెనలు మాకివమ్మ పూజలు చేసే వేలకు రావే వైకుంఠపురి పట్టపురాణి భాగ్య ధనలక్ష్మీ రామమ్మ నారాయణాయ స్వాహ నిరంజనాభా సదాభా పద్మనాభా ప్రజాపతి సర్వజగ సంగత సన్నివాసః ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ నిమిషో నిమిష సర్వే వాచస్పతిర్ధారహే ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ నమో నారాయణాయ స్వాహ పూజో దుర్గరో వాగ్మి మహేంద్రో వసులో వసో ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ మురారే. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా. రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ మురారే. ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహా. రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ మురారే. అమ్మాయి లక్ష్మీస్తం విష్ణు సహస్రనామం అయిపోయింది. ఇవాళ దత్తాత్రేయ జయంతి కాబట్టి దత్తాత్రేయులు కూడా ఈ నామాలు ఇక్కడ అదేగా చెప్తున్నారు. స్వాహ అనుకుంటూ मध्यस्थ पाणी विलेट मृत शोले यस्तस्तोर्ध करो शोषंकत करे वंदे तिरुवर्तम सख्यो सारुण ध्यान समर्पयाम. ओम श्रीतार्णे ओम शंकरमहं करिष्ये. ओम श्रीरतादयाय नमः स्वाहा. ओम महायोगिने नमः स्वाहा. ओम योगेशाय नमः स्वाहा. ओम प्रभवे नमः स्वाहा. ओम हरे नमः स्वाहा. ओम दिवकराय नमः स्वाहा. ओम बालाय नमः स्वाहा. ओम मायापुत्राय नमः स्वाहा. ओम मदापहाय नमः स्वाहा. ओम भूताय नमः स्वाहा. ओम आनाथाय नमः स्वाहा. ओम शंकराय नमः स्वाहा. ओम वरवल्लभाय नमः स्वाहा. ओम शिवाय नमः स्वाहा. ओम शिवाय नमः स्वाहा. ओम पुराणप्रभवे नमः स्वाहा. ओम ईश्वराय नमः स्वाहा. ओम सतगुरुवे नमः स्वाहा. ओम सत्वते नमः स्वाहा. ओम भावाय नमः स्वाहा. ओम सत्वानंदे नमः स्वाहा. ओम सत्वसागराय नमः स्वाहा. ओम सत्वविदे नमः स्वाहा. ओम सत्वरात्रे नमः स्वाहा. ओम सत्वराध्याय नमः स्वाहा. ओम आराध्याय नमः स्वाहा. ओम भूतकृते नमः स्वाहा. ओम भूतकृते नमः स्वाहा. ओम भूतात्मे नमः स्वाहा. ओम भूतभवाय नमः स्वाहा. ओम भूतभवाय नमः स्वाहा. ओम भावाय नमः स्वाहा. ओम भूतकृते नमः स्वाहा. ओम भूतकारणाय नमः स्वाहा. ओम भूतराक्षे नमः स्वाहा. ओम प्रभूतये नमः स्वाहा. ओम भूतानां परमात्मने नमः स्वाहा. ओम नमो ज्योतिर समृत मेरे आज्ञे मेरा विटा विपरासुरा भद्रतनासुरा కొబ్బరికాయలు తింటాడు లేదు మనకి కొట్టడం మాత్రం వస్తాయి. ఒక్క ముక్క తింటే ఒక్క ముక్క తింటున్నాడు. తినేవాళ్ళు లేరు, కొట్టేటోళ్ళు మాత్రం వస్తుంది. నీ గిన్నె జాతీయం తెలుసుకోండి. అయ్యా మీరు అధ్యక్షుల వారు రండి. అందరూ పట్టుకొని శ్రవణ్ చెట్టు తీసుకున్నాం. అష్టమ నవమ దశమ ఏకాదశమ ద్వాదశమ పెట్టండి. అందరూ ధనం పెట్టుకోవడమా? ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. పూర్ణావతి భగవానికి సర్వం వైపూర్ణగం. పూర్ణావతి
తీసుకోండి. స్త్రీలు పట్టుకొని అయినా పురుషులు తీసుకోండి. ఓం సర్వం వైపూర్ణం స్వాహా. ఓం సర్వం వైపూర్ణం స్వాహా. ఓం సర్వం వైపూర్ణం స్వాహా. అనే పాత్రలు మొత్తం పోయి కుశో పవిత్రమ శాస్త్రధారం దేవస్థా సవితా ప్రణాదో కుశో పవిత్రేణ శతధారేణ స్వాహా. సర్వం వైపూర్ణం స్వాహా. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయా సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. కాలే వర్షతు పర్జన్యః శివే సస్యశాలి సత్యనా సంతు నిర్భయా సత్య ప్రాణికి కలుగనీయక సదా ఉండేలా ఉన్నారు. మా వాకు చేతను మనసు చేతను వాయువుతో సర్వకాల పరమేశ్వర నా యందు జాగ్రత్తావస్థయందు గాని స్వప్నావస్థయందు గాని సుషుప్తావస్థయందు గాని ఈ మూడింటికి హేతువులైన స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరములు గాని ఎలాంటి దోషములను చెడు సంకల్పములను కలగపెట్టేలాగా ఆశీర్వాదం చేయి. నమోస్తుతే. ఓం సర్వే సర్వే जय सद्गुरु साईनाथ महाराज की दत्तात्रेय महाराज की सद्गुरु मलयाళ स्वामी की गुरुदेव श्री सिद्धानंदगिरी स्वामी की गुरुदेव श्री परमात्मानंदगिरी स्वामी की आलय कमिटी वाరికి వచ్చిన భక్తులందరికీ అనంత కోటికి నమ పార్వతీ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇప్పటి వరకు భగవద్గీత పారాయణం లక్ష్మీ అష్టోత్తర విష్ణు సహస్రనామ మరియు దత్తాత్రేయ సహస్రనామ హోమం కూడా సంపూర్ణం చేసుకున్నాం. మరి కాసేపట్లో సాయి తత్వ ప్రచారకులు శ్రీ మైనంపాటి ప్రసాద్ గారిచే దత్త వైభవము సాయిపై ప్రవచనం ఉంటుంది.
సాయి నమో నమః. హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేసినటువంటి గౌరవ శ్రీ మైనంపాటి ప్రసాద్ గారు వారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా స్వాగతిస్తున్నాం. మీరు వారి ఎలా మనం ఆ దారిలో వెళ్ళాలి అనే విషయాలను మరి అదేవిధంగా సాయి తత్వాలను మరి ఈరోజు సాయి బాబాలో జరుగుతున్నటువంటి విష ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడానికి మరి అనేకమైనటువంటి రుగ్మతలను ఎదుర్కోవటానికి మనమంతా కూడా ఏకతాటిపై ఎలా సాయి ప్రచారకులు షిరిడి సాయి సేవా సమాజాన్ని స్థాపించి ఈ యొక్క బాబా పీడ ప్రవచనాల్ని అద్భుతమైనటువంటి మార్గాల్ని ఉద్దేశించే విధంగా చెప్పే విధంగా వారు. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అమెరికాలో మంచి ఉద్యోగాల్లో దాదాపు నెలకు 8 పెద్ద జీతంతో వారు అమెరికాలో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి బాబా దగ్గర షిరిడీకి వచ్చి అక్కడి నుంచి పూర్తిగా సాయి మార్గంలో నడుస్తున్నారు. వారు కేవలం వారి భార్యాభర్తలు వేరే పనే ఉండదు. ఉదయం నుంచి నైట్ వరకు సాయికి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు చదవడం, భక్తుల దాని గురించి ప్రబోధించడం, ఎక్కడైనా చక్కగా దాని మీద డిబేట్ చేయడం, అంటే టీవీ ఛానల్స్ లో అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా డిబేట్ చేయడం వారికి ఆ బాబా ఏ విధంగా వారిని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడో అది వారికే మరి అనుభవం. మరి అంటే ఇవాళ ఒక భార్యాభర్తల కుటుంబం మరి నిత్య జీవనం గడవాలంటే ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి. అవన్నీ కూడా లెక్క చేయకుండా కేవలం బాబా మార్గాన్ని బాబానే నమ్ముకొని మరి ఈరోజు వారు చక్కటి ఒక అద్వైత భావనలో వారు కొనసాగుతున్నారు. అందరికీ ఒకసారి గట్టిగా మీరందరూ కూడా महाराज की हैदराबाद స్వచ్ఛమైన సాయిబాబా నాకు ఎంతకాలం నుంచి పరిచయం కానీ ఎంత ప్రేమగా ఉండాలని చాలా ప్రజల నుంచి పరిచయం ప్రతికాలం క్రితం పరిచయమైన ఐక్యవేదిక ద్వారా శ్రవణ్ ఆయన చక్కటి సాయిబాబా గురించి సమర్థం చేసుకుంటారు. మన కానీ ఎవరికైతే సాయిబాబా అఖండమైన భక్తి విశ్వాసమో వారికి సాధ్యం కాని లేదు. అదే విశేషం సాధ్యమే, అసాధ్యమే భక్తులకు అసాధ్యం లేదు. భగవంతుడు సాధ్యం చేసినా దేనైనా సరే. అలా చాలా కొద్ది కాలం క్రితం పరిచయమైన వారి ఇక్కడికి ఆహ్వానించడం. ఇంకొక విషయం చెప్పాలి, చాలా ముఖ్యమైన విషయం. సాయిబాబా వారి గురించి ఆ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్న క్రమంలో మొట్టమొదట 40 రోజులు చాలా కాలం క్రితం, 10 ఏళ్ల క్రితం ఏదైతే మనకు తెలియకుండా నా సొంత కాలం నేను నా మిత్రులు కలిసి 40 రోజుల పాటు ప్రయాణం చేసి సాయిబాబా తత్వాన్ని తెచ్చుకుంటూ తెలియజేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు దేవరకొండ నుంచి ముగింపు లేని ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుందని చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను. సాయిబాబా తత్వాన్ని తెలుగులో అవకాశం ఉన్న చోట ఇంగ్లీష్లో కూడా
నిర్విరామంగా కొనసాగాలి. ప్రతి భక్తుడికి సాయిబాబా తత్వం తెలియాలి. మొదట భక్తుడికి తెలిస్తే మిగతా వాళ్ళకి తెలియజేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ క్రమంలో మన దేవరకొండ గ్రామం ప్రారంభ స్థానం అవుతుందని చెప్పడానికి నేను చాలా చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అది మా స్వచ్ఛమైన మనసు ఉన్నటువంటి శ్రవణ్ గారి సాధించడం జరగడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నిజానికి చాలా మంది అంటే నా దర్శనం నా పోగొట్టడం చాలా కాదు, వాస్తవం కాబట్టి చెప్తాను. అయితే ప్రారంభం చేసేందుకు కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. చూడండి, దత్త జయంతి, దత్త భగవానుడు ఉద్భవించినటువంటి రోజు. మొట్టమొదట కొంత దత్త జయంతి యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం తెలుసుకున్నాం. ఎందుకంటే సహజంగా మన జీవితంలో ఏముంటుందండి, ఒక పండుగ ఉంటుంది, వస్తుంది పోతుంది, మళ్ళీ సంవత్సరం వస్తుంది, మళ్ళీ కలుస్తాం, ఇంతే జరుగుతుంటుంది, మెకానికల్ గా జరుగుతుంటుంది. కానీ అది మెకానికల్ కాకూడదండి. అది మెకానికల్ గా జరగడం వల్లే మనం చేస్తున్నాం. కానీ జీవితంలో పెద్ద మార్పు రాదు. వయసు మారుతుంటుంది అంతే, ఓపిక తగ్గుతుంటుంది, కానీ అది కాదు. దత్త జయంతి అయినా సరే, హనుమత్ జయంతి అయినా సరే, ఏ పండుగలైనా మనకి ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా తల్లి? నిజంగా కనుక దాని ఆంతర్యం మనకు తెలిస్తే ఈ స్పీచ్ అయిన తర్వాత మన జీవన విధానం వేరుగా ఉంటుంది. అట్లా ఉన్నప్పుడే ఆ పండగ సార్థకత అయినట్టు. అలా ఉన్నప్పుడే మనం ఇలా వచ్చి ఆ భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవడంలో ఉన్నటువంటి అర్థం కూడా ఉంటుంది. లేకపోతే అది కేవలం వ్యర్థ ప్రయాసం అవుతుందమ్మా, నిర్మోహమాటంగా చెప్తాను. కాబట్టి మధ్యాహ్నం అందరికీ కాస్త ఆకలిస్తున్న సమయం, కొంచెం అలర్ట్గా ఉంటారు. ఎందుకని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకుండా విషయాన్ని ఏదైనా మీరు తీసుకోగలిగితే, నేను ఇవ్వగలిగితే, నేను అక్కడికి ఇచ్చి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీరందరూ ఇక్కడ సమావేశం అనేది ఏదైనా ప్రయోజనం ఉంటుంది. లేకపోతే అది వృధా అయిపోతుంది. అలా వృధా కాకూడదని నా ఉద్దేశంతోనే జాగ్రత్తగా కనుక మన మనసు పెట్టి విన్నట్టయితే మన జీవన విధానంలో మార్పు వస్తుంది. దత్తాత్రేయ స్వామి జన్మించినటువంటి మహాపుణ్యం. అసలు ఈ జగత్తులో ఏది ఉన్నాయి, ఎంత ఉన్నా సుఖపడడానికి అసలు ఉన్నదా? ఏమా, ఏదుంటే సుఖపడగలం, ఏదుంటే ఆనందించగలం, ఏది శాంతిగా ఉండగలం అంటే ఏది ఉన్నా మనిషి శాంతిగా ఆనందంగా ప్రశాంతంగా బతకడానికి వీలే లేదు. ఒక్కటింటే బతక ఏమిటది? మనకి భయం లేకుండా ఉండాలి. ఆలోచించండి. ఏదే ఉండనివ్వండి, మన దగ్గర మనుషులని వండుకు ఉండనివ్వండి, ఏది ఉన్నా సరే భయం ఉన్న మనిషికి శాంతి ఉంటుంది. ఇది మీరు మానవ కోటి యొక్క పరిస్థితి. ఏమది? భయం. ఏదో భయం, వయసు భయం, పెద్దతనం వస్తున్న భయం, చూస్తానో లేదో భయం, ఉన్నదిపోతున్న భయం, ఎన్ని భయాలు ఉన్నాయి మనకి. అందుకోసం ఏ దేవాలయానికన్నా రండి, సమూర్తి ఇట్లా అంటారు. ఆ భయం, ఒరే నీకు భయం లేదురా అని చెప్తుంటారు. అది మూర్తిగా చూస్తున్నామే కానీ మన జీవితంలోకి వస్తున్నదా? రావటం. గొప్ప విషయం చెప్తాను. ఈ భయం పోయే మార్గం ఏమిటి అని తెలుసుకుంటే చాలు. మన జన్మకి ఒకే ఒక మార్గం ఉంది. మార్గాలు లేవు అసలు. భయాన్ని దగ్ధం చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఒక్క జ్ఞానానికి మాత్రమే ఉన్నది. నోట్ చేసుకుంటారు. ఇక దేనికి లేదు సృష్టిలో. భయం ఎట్లా పోతుందని చెప్పండి. అది తెలిస్తే పోయేది కదా మాకు ఇంపార్టెంట్ అంటారా? జ్ఞానం వల్ల పోతుంది. దేని వల్ల పోతుంది. ఏదైనా చేయండి. ఎన్ని ఉన్నా మనకి, ఏమి సంపాదించినా, ఎన్ని పొందినా సరే మనిషికి సౌఖ్యం లేదు కదా. అది మనందరి జీవితంలో ఉంది. ఆ సౌఖ్యం ఎందుకు లేదు అంటే మనకి భయం ఉంది.
ఆలోచించుతారు తొందరగా. మనకి భయం అనేది ప్రతి వాళ్ళకి భయం లేని మనిషి ఏమన్నా చేస్తాను ఇక్కడ? ఏదో భయం ఉంటుంది. ఏమైపోతుందో రేపు ఏమైపోతుందని భయం ఉంటుంది. అది లేని మనిషి లేడు. ఆ భయాన్ని తీసేయగలిగిన శక్తి ఈ సృష్టిలో దేనికి లేదు. ధనానికి లేదు, మనుషులు ఉంటే లేదు. నేను ప్రధానమంత్రి అయినా సరే నా భయం నాకు ఉంటుంది. ఆ భయాన్ని తీయగలిగినటువంటి శక్తి ఒకే ఒక దానికి ఉంది, అది జ్ఞానము. జ్ఞానముకు మాత్రమే భయాన్ని దగ్ధం చేయగలిగిన శక్తి ఉంది. మనకి శాస్త్రం ఏముంటుందంటే జ్ఞానాన్ని దగ్ధం కర్మాణం. మనకెవరో గీత చదివేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారంటే ఇక్కడ మీకు తెలుసున్నారు. వాటికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తారు గీతలో. జ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే మన కర్మని దగ్ధం చేసేటువంటి శక్తి ఉందని. దేనికి 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 లేదు. ఏ కర్మకి ఆ శక్తి లేదమ్మా. వేదం ఇంకో మాట చెప్తుంది, నా కర్మణ నా ప్రజయ ధనేన త్యాగేనైక అమృతత్వ మానసవు. ఏ కర్మ చేసినా సరే భయం పోదు, భయం పోదు, భయం పోదు. గుర్తుపెట్టుకో. మరి ఆ కర్మ చేయడం ఎందుకండి అంటారేమో, మనస్సు శుద్ధి కావడం కోసం. దయచేసి జాగ్రత్తలు పడుకుంటాం. యజ్ఞం జరిగిందా, హోమం జరిగిందా, ఇక్కడ పారాయణాలు జరుగుతున్నాయా, ఇదంతా కర్మకాండ కదా. ఆ కర్మ ఎందుకు చేస్తున్నాం అని ప్రశ్న వస్తే నా మనసు శుద్ధి కావడం కోసం కర్మ చేస్తాం. అర్థమవుతుంది? శుద్ధి కానిటువంటి మనస్సు జ్ఞానాన్ని పట్టుకోలేదు. ఏ మనసు పట్టుకోగలదు జ్ఞానాన్ని? జ్ఞానాన్ని పట్టుకోవాలంటే ఒక అర్హత ఉండాలి, ఒక శక్తి ఉండాలి. ఏ మనస్సుకి ఆ శక్తి ఉంటుంది అంటే, ఏ మనస్సు అయితే సత్కర్మల చేత శుద్ధి అవుతుందో ఆ మనస్సు మాత్రమే జ్ఞానాన్ని పట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇంతవరకు అర్థం కదా? అస్సలు విషయానికి వస్తారు. ఇప్పుడు జ్ఞానం ఎవరు ఇవ్వాలండి? గురువు జ్ఞానం ఇవ్వాలి కదా. ఎవరు ఇవ్వగలరు జ్ఞానం అంటే ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవడం జాగ్రత్తగా. ఈ జగత్తులో జ్ఞానం ఇవ్వగలిగింది ఎవరంటే దత్త భగవాన్. జ్ఞానము దత్త భగవాన్ యొక్క సొత్తు. అఫ్ కోర్స్ పరమశివుడు మొట్టమొదట చెప్పగలరు. ఏమని చెప్తాం మనం? సదాశివ సమారంభం వ్యాస శంకర మధ్యమం అస్మత్ ఆచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరామటులం. అవునా? ఎవరు ఇవ్వగలరు? మన ఆనందానికి మార్గం ఎవరు చూపించగలరు? మనల్ని ప్రశాంతంగా ఎవరు ఉంచగలంటే దత్త భగవానుడు మాత్రమే ఉంచగలరు. ఇంకొక గొప్ప విషయం చెప్తానండి. ఈ సృష్టిలో విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారాలు చాలా వచ్చాయి. అవతార కాలం తీరిన తర్వాత మరలా స్వస్థానానికి వెళ్ళిపోయింది. కానీ దత్త భగవాన్ యొక్క అవతారం అలా కాదు. దత్త భగవానుడు ఆచంద్ర తారార్థం భూమి మీద నడయాడుతూనే ఉంటారు. ఏ భక్తులు దత్త భగవానుడు పిలుస్తున్నారో వారందరినీ అనుగ్రహించి ఎవరికి ఎక్కడ జ్ఞానం ప్రసాదం జరుగుతున్నా సరే, అమ్మవారి స్వరూపంలో జ్ఞానం ఉన్నా సరే సాక్షాత్తు దత్త భగవానుడు ద్వారా రావాల్సి ఉంటుంది. వేరు మార్గం లేదు. కాబట్టి ఏమంటారు దీనివల్ల? నాకు నిజంగా శాంతిగా జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా మాత్రమే నాకు భయం అనేటువంటి పోతుంది. ఇది పరమ సత్యం, పరమ సత్యం. వేరు మార్గం లేదు. ఎంతకాలం జ్ఞానం రాదో అంతకాలం దుఃఖం తప్పదు, అంతకాలం భయం తప్పదు. మన నిత్య జీవితంలో ఎలా ఉండాలి పండించి అంటే సత్కర్మం ఆచరిస్తూ ఉండాలి, భగవద్ ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి. దేనికోసం? మనసు శుద్ధి కావడం కోసం. మనసు ఎందుకు శుద్ధి కావాలంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి శుద్ధి కావాలి. ఇది ఈ ప్రశ్న. ఈ మహాత్ములు మనకు అందించింది. నేను స్వయంగా అనుభవించి చెప్తున్న విషయం ఇది. షిరిడి పోయినా, ఎక్కడికి పోయినా, అరుణాచలం పోయినా సరే మీకు రమణ మహర్షి గారి ఆశ్రమం బయటకు వస్తే రెండవది దక్షిణామూర్తి. ఈశ్వర పరంపరలో దక్షిణామూర్తి, విష్ణు పరంపరలో దత్తాత్రేయ స్వామి. ఇంతే ఉద్దేశం. దీనికోసమే మనం ప్రయత్నించవలసింది. ఎన్ని సంపాదించినా రాని ఆనందము, మనశ్శాంతి దీన్ని సంపాదిస్తే చక్కగా ఆనందంగా ప్రశాంతంగా బ్రతకడం ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి. అయితే దత్త భగవాన్ యొక్క జన్మ, ఆ పదాలు కూడా చాలా గొప్పవి. ఎవరికి జన్మించారు దత్త భగవానుడు? అత్రి అనసూయ. అత్రి మహర్షికి
అనసూయ మాతకి దత్త భగవానుడు జన్మించాడు. అవునా? ఒక్కసారి ఆ పదాలు చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. అత్రి అంటే ఆ త్రి, ఆ మూడు కానటువంటిది. ఏమిటా మూడు కాదు అంటే మనకున్న లక్షణాలు సత్వ రజ స్తమ. అంటే అసూయ లేనటువంటి అమ్మా. ఆ మూడు గుణాలు లేకుండా మనకు అసూయ లేకపోతే ఆ జ్ఞానం దత్త భగవానుడు తనకు తానుగా కలుపుతాడు. మనం పిలిస్తే రావడం కాదమ్మా. ఇప్పుడు దత్త భగవానుడు వచ్చి నన్ను ఆశ్రయించి నా జ్ఞానం ఇవ్వాలనుకోండి, ఎట్లా ఇస్తారు? ఈ మూడు లక్షణాలు నాలో ఎప్పుడు వస్తే అంటే ఆ మూడు త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉంటారు. ఆ స్థాయికి వెళ్ళినట్టయితే దత్త భగవానుడు తనకు తాను దత్తం చేసుకుంటాడు, తనకు తాను తను ఇచ్చుకుంటాడు. ఆ విధంగా మనం పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి దత్త భగవానుడు మనకు అనుగ్రహిస్తే అసలు ఇవ్వలేనిది లేదండి. ఒక జ్ఞానం ఏంటి? మన ప్రాపంచిక సౌఖ్యాలన్నీ కూడా ఆయన తీర్చగలరు. మన ఆరోగ్యం కానివ్వండి, కుటుంబ వ్యవహారాలు కానివ్వండి, ఏ రకమైనటువంటి దుఃఖమైనా సరే ఒక్క దత్త భగవానుడి యొక్క ప్రాణపద్మాలు కనుక పట్టుకున్నట్టయితే ఏ రకమైనటువంటి కష్టం లేకుండా జీవితంలో ఆలచాలంగా సంతోషంగా సౌభాగ్యంగా జీవించడం అటువంటి అవకాశం అనేది దత్త బలం వల్ల లభిస్తున్నది అనేటువంటి విషయం తెలుసుకుంటాం. అందుకోసమే సాయిబాబా వారిని కూడా మనం దత్త స్వరూపులుగా మనం చూస్తుంటాం. దత్త భగవానులో గొప్ప లక్షణం ఉందండి. దత్త భగవాన్ని పట్టుకోవడం చాలా చాలా కష్టం. ఎందుకో తెలుసా అండి? ఎలా ఉంటారు దత్త భగవానుడు? బాగా ఉన్మత్త పిశాచమత్త అని చెప్తారు. పిల్లవాళ్ళలాగా ఉంటారు, అమాయకంగా. ఉన్మత్త అంటే పిచ్చి వాళ్ళలాగా ఉంటారు. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారు? పిశాచమట్లా ఉంటారు, అలా ఉంటారు. జాగ్రత్త చెప్తారు. ఒకసారి పిల్లలు గోళీలు ఆడుకునేవారు కదా, పిల్లలతో కలిసి తీసి తిరిగేవారు కదా. బాగా ఉన్మత్త ఒక్కొక్కసారి పెద్దగా లేచి అరుస్తుండేవారు. ఎందుకు అరుస్తున్నారో మనకి తెలియదు. అతను పిశాచవత్ రాళ్ళు విసిరేస్తుండేవారు జనాల మీద. అవునా? బాల ఉన్మత్త పిశాచవత్ ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా సాక్షాత్ సాయిబాబాలో మనకి 100% కనిపిస్తాయి. అంతేకాదు బలవంతుడి దత్తాత్రేయ స్వరూపంగా దత్త జయంతులు సాయిబాబా దర్శించారు. చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఇవాళ సాయిబాబాని సాయిరామ్ అని ఎందుకు అంటారండి? సాయిబాబాని సాయిరామ్ అనకపోతే ఏమంటారు? ఎందుకంటారు తెలుసా? సాయిబాబాని సాయిరామ్ అని ఎందుకంటారు చెప్పండి? సాయిబాబా రాముడు రూపంలో భక్తులకి దర్శనం ఇచ్చారు కాబట్టి అంట. అర్థమవుతుంది? ఎవరైనా మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే సమాధానం చెప్పగలిగి ఉండాలి. సాయిబాబాని సాయి కృష్ణ ఎందుకంటారని అడుగుతున్నారు. ఎందుకన్నారు? సాయిబాబా సాక్షాత్ కృష్ణ స్వరూపంగా దర్శనం ఇచ్చారు కాబట్టి రామ కృష్ణ శివ మారుచాలని చెప్పట్ల మనం. అంటే సాయిబాబా అర్థం చేసుకోవడం ఎందుకు కష్టం తెలుసా తల్లి? పూర్ణ పరబ్రహ్మ స్వరూపమైతున్నారు సాయిబాబా. ఎందరెందరో మహాత్ములు కూడా సాయిబాబా పాదాల మీద పడ్డారు. కారణం ఏంటంటే సకల దేవతా స్వరూపం సాయిబాబా. ఏదైతే పరమాత్మ స్వరూపం ఉన్నదో, దేని నుంచి అయితే అవతార మూర్తులన్నీ కూడా వచ్చాయో దానికి మూల స్వరూపంగా మనకి సాయిబాబా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మొట్టమొదటి మన దత్త భగవాను జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే మనకు సాయిబాబా అర్థం అవుతారు. లేకపోతే సాయిబాబా అర్థం అవడం చాలా కష్టం. తర్వాత దత్త భగవాను అర్చించి ఆశ్రయించి ముక్తి పొందినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? అటువంటి మహానుభావులు ఎవరు అంటే అలంకుడు అని మహానుభావుడు. అలంకుడు ఇప్పుడు అన్నారు పేరు చదవండి. ఎక్కడ అలంకుడు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆశ్రయించి గొప్ప స్థితిని పొందుతాడు. నేను చిన్న విషయం చెప్తాను. ఇప్పుడు దత్త భగవాన్ని ఆశ్రయించాలనుకున్నాను. ఒక మాట చెప్పారు, జ్ఞానం వల్ల ఆనందము సుఖము సౌఖ్యం వస్తుంది చెప్పాడు కదా. ఈ సృష్టిలో ఎన్నో విద్యలు ఉన్నాయి, 64 కళలు ఉన్నాయి, ఎన్నో విద్యలు ఉన్నాయి, అనేక మంది అనేక విద్యల్లో ప్రావీణ్యత ఉంది. కానీ ఈ విద్య మనిషికి పరిపూర్ణతని ఇవ్వలేదు.
అన్ని విద్యలో గొప్ప విద్య ఏంటి? అన్ని విద్యలో కల్లా గొప్ప ఏంటి? మనం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరికి తెలుసు. దాని పేరే బ్రహ్మ విద్య. దాని పేరు బ్రహ్మ విద్య. ఆ బ్రహ్మ విద్యకి గురువు ఎవరంటే దత్తాత్రేయుడు. ఆ బ్రహ్మ విద్యను ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఉపదేశించారు. మనం ఎన్నో కోట్ల జన్మల సుకృతం ఉంటే తప్ప మనకి జీవితంలో ఒక గురువు దొరకదు. ఎన్నో కోట్ల జన్మల సుకృతం సాయిబాబా వారి యొక్క అనుగ్రహం చేత నాకు ఒక గురువు ఉన్నారు. వారి పేరు పూర్ణమారంట. ఎందుకు చెప్తాను సార్? ఆ గురువుని కనుక స్మరించకపోతే నువ్వు విశ్వాసఘాతకుడు అవుతావు. ఆ గురువుని సదా హృదయంలో ప్రతిష్ఠింపు చేసుకుంటారు. ఈ రోజున మీ ముందు కూర్చొని సాయిబాబా గురించి, దత్తాత్రేయ స్వామి గురించి ఇంత ఆనందమైన జీవితం బ్రతుకుతున్నారంటే వారి యొక్క ఆశీస్సుల ఫలితమని తప్పకుండా ఎందుకంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం చాలా గొప్పది. అమ్మగారు చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు సందర్భంలో చెప్పారు, ఫోను నీకే తెలుసుగా జరుగుతుంది అంటే దత్తాత్రేయ మనకి గురువు దొరకలేదు అనుకోండి, జన్మలో బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. సాయిబాబా లాంటి గురువుని మనస వాచ కర్మణ ఆశ్రయించవచ్చు, ఈశ్వరుని ఆశ్రయించవచ్చు, లేదా దత్త భగవాన్ని ఆశ్రయించవచ్చు. వారు మాత్రమే ఎవరు ఇవ్వలేనటువంటి బ్రహ్మ విద్య మనకి చెప్పాలి. కేవలం ఆ బ్రహ్మ విద్య వల్ల మనం ఎన్నున్నా సుఖపడలేం కదండి. వాస్తవం చెప్తున్నా, ఏమీ లేకపోయినా పరమ ఆనందంగా బ్రతకవచ్చు కాదా? ఏవో అర్థం కాదు మనకి. ఉదాహరణ చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. సాయిబాబా ఉన్నారు కదా, సాయిబాబా దగ్గర ఏం కలుగుతున్నాం? దగ్గర ఎవరన్నా ఆస్తులున్నా ఏమున్నాయి సాయిబాబా దగ్గర? నేను అడుగుతున్నా మా మిత్రుల్ని, ఏమన్నా ఎవరన్నా ఉన్నవాడి దగ్గరికి 10 రూపాయలు ఇస్తాడు, సాయిబాబా కబీర్ కదా, ఆయన దగ్గర పోతే నీకేం ఇస్తాడు? ఎందుకు పోతున్నా సాయిబాబా దగ్గరికి? ఆలోచించండి. సాయిబాబా దగ్గర ఒక విద్య ఉందండి. ఆ విద్య వల్ల సాయిబాబా మనం అనుకుంటున్నవి ఏమీ లేకపోయినా దివ్యమైన ఆనందంలో ఓలలాడిపోతుంటాడు సాయిబాబా. ఎంత ఆనందం అంటే, మనం ఎంత కష్టంలో ఉన్నా, బాబా భౌతికత ఎంత లేకపోయినా కేవలం ఆ ద్వారకామాయిలోకి వెళ్తేనే మనకు ఆనందం వస్తూ ఉంది. అంటే సాయిబాబాకి ఏ స్థాయిలో ఉండాలి ఆనందం మనం ఊహించగలం అసలు? ఇంపాసిబుల్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నా వాటి ప్రయోజనం లేదు. సాయిబాబా దగ్గర ఏదో ఒకటి ఉంది, అదే బ్రహ్మ విద్య. మీరు సచ్చరిత్ర చదివారమ్మా? ఎంతమంది ఉంటారు సచ్చరిత్ర? ధైర్యంగా చేయొద్దండి. మనం చదివినాను కదా, ఒకళ్ళు, ఇద్దరు, ముగ్గురు, నలుగురు సచ్చరిత్ర చదవలేదా? చదవండి. ఒక పెద్ద సేట్ వస్తాడు సాయిబాబా దగ్గరికి, మార్వాడి సేట్. వాడికి ఎవడో చెప్పాడు, ఎట్లా ఉపన్యాసం చెప్పి విన్నాడు, నీకేమన్నా లాభం లేదురా, బ్రహ్మ విద్య సంపాదిస్తే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది, అది సాయిబాబా దగ్గర ఉంది, ఆయన ఎవరేమడిగినా కాదనడు, ఇస్తాడు అని ఎవరు చెప్తే విన్నారు. ఇది తెలుసుకున్నాడు సేట్. ధనధనామని ఆ వ్యవహారం అంతా వేరే వాళ్ళకి అప్పు చెప్పాడు. రాను పోను టాంగా కట్టించుకున్నాడు. ఏమంటున్నారా? రాను పోను టాంగా అనుకోండి, తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి. సాయిబాబా దగ్గర వచ్చాడు. వచ్చి, బాబా ఓ నమస్కారం, నాకు అన్నీ ఉన్నాయి సాయిబాబా, నాకు ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఇల్లు ఉన్నాయి, పొలాలు ఉన్నాయి, జనాలు ఉన్నారు, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ మనశ్శాంతి లేదు. అది బ్రహ్మ విద్య వస్తుందని చెప్పి ఎవరో చెప్పాడు. అది మీ దగ్గర ఉందని కూడా చెప్పారు, మీరు వెంటనే ఇస్తారని కూడా చెప్పారు. కాబట్టి మీరు ఆలస్యం చేయకుండా నాకు ఆ బ్రహ్మ విద్య ఇస్తే నేను తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను అని. సాయిబాబా ఏమన్నా తెలుసా అండి? అబ్బా, ఇది ఎంత సుదినము, నాకు నీలాంటి శిష్యుడు ఒక్కడు కూడా లేడురా, ఎవరు ఇంతవరకు వచ్చి బ్రహ్మజ్ఞానం గురించి అడగలేదు, ఎన్నాళ్ళకు నువ్వు వచ్చావు, ఈరోజు నాకు పండుగ దినం, పరమదినం అని చెప్పారు. అని చెప్పి మాటల్లో పెట్టారు. ఆయన మాటల్లో పెట్టి, ఒక 5 రూపాయలు అప్పు కావాలి, పక్కనున్న కుర్రవాడిని పిలిచి, ఒరే ఆ నందు మార్వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక 5 రూపాయలు అప్పు కావాలి బాబాకి, నేను మళ్ళీ తిరిగి ఇస్తానని చెప్పు. మళ్ళీ సాయిబాబా మాట అంటే మాట్లాడండి.
తిరిగిస్తాను, ఖచ్చితంగా సాయిబాబా తిరిగిస్తాను. ఏం చెప్పారు? 5 రూపాయలు అప్పు తీసుకురా అని చెప్పేసరికి ఆ నందకుమారవాడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నందకుమారవాడి ఇల్లు తాళం వేస్తుంది, లేడు వాడు. సాయిబాబాకు తెలియక వాడు లేడని సాయిబాబాకు తెలుసు. సరే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు. బాబా నందు ఇంట్లో లేడు అంటే మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించాడు. ఈ వచ్చిన మార్వాడు ఏం చేశాడంటే, సాయిబాబా నీ 5 రూపాయల సంగతి తర్వాత చూసుకో, నువ్వు ఎక్కడన్నా తెప్పించుకో, ముందు ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం, ఆ స్వీట్ హార్ట్ బ్రహ్మజ్ఞానం అది నా ఒళ్ళో పడేస్తే నేను పోతాను, తర్వాత నీ అప్పు సంగతి నీ గోస సంగతి తర్వాత చూసుకో, నన్ను పంపించాను, గొడవ పెడుతున్నాను. బాబా ఇదంతా చూసి, నేను చేసే ప్రయత్నం అదే నాయన, నీకు అర్థం కాలేదా అన్నాడు. అదేమిటి సాయిబాబా అన్నాడు. అది బ్రహ్మజ్ఞానం ఇద్దామని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఏం సాయిబాబా, నాకు బ్రహ్మజ్ఞానం ఇవ్వడానికి ఈ 5 రూపాయలు నీ అప్పుకి ఏం సంబంధం అన్నాడు. నీ జేబులో 250 రూపాయలు ఉన్నాయి, నీకు నాతో పని ఉంది, ఒక్క 5 రూపాయలు కూడా తీసి ఇవ్వలేకపోయావు, నీకు బ్రహ్మజ్ఞానం కావాలి, కోటి జన్మలకు కూడా అయ్యే పని కాదని చెప్పారు. ఎందుకంటే అంత పేరాస కలిగిన వాడికి అంత ఆనందం పొరపాటు రాదు. బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే సామాన్యమైన విషయమా? దానికి గురుసేవ చాలా అవసరం. గురుసేవ అవసరం. వారి ఎంత భక్తి ప్రపత్తులు, సాధనా సంపత్తి సంపాదించుకున్న వాడికి సాయిబాబా అయినా, దత్త భగవానుడైనా, దక్షిణామూర్తి అయినా వీళ్ళందరూ ఒకటే. లేదా నీ పూర్వ పుణ్యం కొలది ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానం కలిగినటువంటి ఒక గురువు నీకు తారసపడినా నీ జీవితం ధన్యం. సాయిబాబా దగ్గరికి ఎంతమంది వచ్చారండి? లక్షల మంది వచ్చారు సాయిబాబా దర్శనం చేయడానికి. బాబా చెప్తారు, అన్నీ కూడా తిరగదిప్పే వస్తున్నాయిరా, అన్ని పాత్రలు తిరగదిప్పి వస్తున్నాయి. నేను ఏ పాత్రలో పోయినా, ఏ పాత్రలో పోసినా నేను పొయ్యటం కింద పోయటం ఒకేసారి, ఏ పాత్ర కూడా సరిగా రావటంలా అని కానీ దాన్ని తీసుకోవటానికి అర్హతటువంటి ఒక్క శిష్యుడు కూడా రావట్లేదు అని చెప్పారు సార్. ఏమర్థం అవుతుంది మనకి? కేవలం పండగల్ని మనం ఈ హత్తులాగా చేసుకుంటున్నామే కానీ, ఒక మెకానికల్ గా చేసుకుంటున్నామే. జీవితంలో కావలసినటువంటి దివ్యమైన ఆనందం, ఆ ఆనందం ముందు ఇవేవి కూడా నిలబడవు. మనకి ఒక ఉదాహరణకి పాత్ర మనందరూ చూసే ఉంటాం, అన్నమయ్య సినిమా. అన్నమయ్య గారితో అంటాడు, ఈ ఆనందం కన్నా గొప్ప ఆనందం చూపిస్తాను, నీ మరదలతో ఆడుతున్నావు, అది బ్రహ్మాండ, వీళ్ళకన్నా ఆనందం ఎక్కడ అవతలమంటాడు, దీనికన్నా ఆనందం లేదని చెప్తాడు అన్నమయ్య. ఒకవేళ ఉంటే చూపిస్తే ఏం చేస్తావన్నాడు. లేదంటే కూడా చూపిస్తానంటే, లేదబ్బా నీకు చూపిస్తాను, నువ్వేం చేస్తావన్నాడు. దానికే దాసోహం అంటాను చెప్పాడు. చూశాడు, ప్రపంచాన్ని తానే మర్చిపోయాడు. ఎందుకో తెలుసా తల్లి ఏమవుతుంది, ప్రతి మనిషి జీవితంలో బయటనే ఉంటాడు, లోపల ఆ అసంపూర్ణత, ఆ వెలితి, ఆ ఆరాటం, ఏదో భయం మనిషిని పట్టి విడిస్తుంది. దాన్ని తొలగించుకునే అర్థమే ఇదే. దాన్ని తొలగించుకునే అర్థమే సాయిబాబా పాదాల దగ్గరికి రావటం. అది కేవలం ఒక నమస్కారం పెట్టుకుని వెళ్ళడం తగ్గిస్తే మనం దాన్ని ఏ రీతిగా పొందగలం? అందుకోసమే సాయిబాబా వారి అనుగ్రహంతో ఎన్నో బోధనలు ఉన్నాయి. అయితే సమయభావం, ఇప్పుడు అంత సమయం కూడా లేదు కాబట్టి ప్రధాన అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తాను. సాయిబాబా సాయిబాబా ప్రశ్న వస్తుంది. సాయిబాబా అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి బ్రహ్మ స్వరూపం అమ్మా. మరి వెంటనే అడుగుతారు, మరి సాయిబాబా మాట్లాడితే అల్లా మాలిక్ అన్నారు కదండి, సాయిబాబా వేషం చూస్తేనేమో ఫకీర్ వేషం ఉంది, ఆయన నివసించిందేమో మసీదు కదా, మరి సాయిబాబా పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఎట్లా అవుతారు అనేటువంటి ప్రశ్న వస్తుంది కదమ్మా. దానికి సమాధానం తెలుసుకుందాం, ఆ కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది. సాయిబాబా సుస్పష్టంగా చెప్పారు దాన్ని. సాయిబాబా చెప్పినటువంటి అల్లా మాలిక్ కానీ, సాయిబాబా వేసినటువంటి వస్త్రధారణ కానీ, వాడు ఉన్నటువంటి మసీదు కానీ, ఇవన్నీ ఒక పక్క కనిపిస్తాయి. రెండో పక్క సాయిబాబా రామచంద్రమూర్తి మీద పాటలు పాడారు, ఆ మసీదులోనే దీపాలు వెలిగించారు.
విగ్రహారాధాన్ని ప్రోత్సహించారు. ఎందుకు ఈ రెండిట్లా కలిపి చేశారు? ఇది పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఇప్పుడు జనాల్లో కదా, అడుగుతున్నారు కదా. ఒక్క విషయం చెప్తాను తల్లి, సాయిబాబా చెప్పిన మాట నేను సొంతంగా చెప్పట్లా. సాయిబాబా చెప్తారు 34వ అధ్యాయంలో, ఇది నేను వేసినటువంటి ఒక ఉపాయము. ఇదే పదాన్ని వాడారు సాయి సచరిత్రలో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఇది ఉపాయం. దేనికి ఉపాయం సాయిబాబా ఇది అంటే, నేను వేసిన వేషానికి నువ్వు పడిపోతున్నావే, నీవు పొందవలసినటువంటి పరమార్థానికి ఇది అడ్డు. దీన్ని ఎవరైతే దాటుతారో వాళ్ళు మాత్రమే నన్ను చేరుకోగలరు, నా బాధని నా బోధని అర్థం చేసుకోగలరు అని సాయిబాబా సుస్పష్టంగా చెప్పారు. అంటే మతం అనేది చాలా పరిమితమైందట, అర్థమవుతుందా? సాయిబాబానేమో అపరిమితంగా ఉన్నారు, సాయిబాబా అనంతంగా ఉన్నారు. ఆయన ఈ చరాచర జగత్తు మొత్తం నేనై ఉన్నానని చెప్తున్నారు సాయిబాబా. అంత అనంతంగా ఉన్నటువంటి సాయిబాబాని తీసుకొచ్చి ఏ మతంలో ఇరికిద్దామని చెప్పండి? హిందూ మతంలో ఇరికిద్దామా? ఇస్లాంలో ఇరికిస్తామా? ఏ మతంలో ఇరికిస్తాం? ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ విద్యని నేర్చుకున్నారో ఆ వ్యక్తి దేహాతీతుడై ఉంటాడు తల్లి, దేహానికి పరిమితం కాదు ఆయన. కాబట్టి అప్పుడు ఇప్పుడు అంత అనంతతత్వంగా ఉన్నటువంటి సాయిబాబాని తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక మతంలో ఇరికించడం మూర్ఖత్వం. సాధ్యమేనా అది? అసలు కేవలం విఘ్నత లేని వాళ్ళు, మూర్ఖంగా ఆలోచించే వాళ్ళు మాత్రమే సాయిబాబాని ఒక చట్టంలో ఇరికించాలి అని చూస్తుంటారు. తర్వాత సహజంగా వెళ్తున్నటువంటి ఇంకొక ప్రశ్న వస్తుంది, సాయిబాబా గురించి ఏ శాస్త్రంలో చెప్పారంటే, ఏ శాస్త్రంలో చెప్పారు సాయిబాబా గురించి? శాస్త్రంలో ఉన్నదంతా సాయిబాబా గురించి. దయచేసి తెలుసుకుంటారని చెప్తారు. శాస్త్రం అంటే ఏంటి చెప్పండి? మనకు వేదాలు, ఉపనిషత్తులు ఈ రెండే మన శాస్త్రాలు. తర్వాత వచ్చినటువంటి పురాణాలు అవన్నీ ఉన్నాయి. వేదాలు శాస్త్ర మనకు ఉపనిషత్తుల్లో లక్షణాలు ఉంటాయి, పేర్లు ఉండవు. గొడవడుతున్నా తెలుస్తుందని మీకు చెప్తున్నా తల్లి. రేపు ఎవరన్నా ప్రశ్నిస్తే ఏం చెప్తారు మీరు? వేదాలలో లక్షణాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణ నేను కూడా చెప్తా, మీరు గుర్తుంటుందని. ఆది శంకరాచార్యులు ఉన్నారు కదా, జగద్గురు ఆయన. ఆది శంకరాచార్యుల గురించి ఏ పురాణాల్లో ఉందండి? ఏ ఉపనిషత్తుల్లో ఉంది? ఎక్కడుందో చెప్పంటారా? రుద్రంలో ఉంది. రుద్రం తెలుసు కదా, మనకు శివుడికి అభిషేకం చేస్తాం. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ, ఓం నమస్తే రుద్ర మంజన ఉతో దశరే నమః, నమస్తే అస్తు ధర్మనే బాహుభ్యాం నమః అని పోయిన మనిషిని కూడా లేపగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి రుద్రంలో ఉంది. కృష్ణ యజుర్వేదంలో ఉంది రుద్రం. ఆ రుద్రంలో ఒక చోట వస్తుంది, చక్షుక్త కేశాయ చ. శివుడికి జటాజుటాలు ఉంటాయి. గుండు కలిగినటువంటి ఈశ్వరుడు ఎక్కడ కనిపించడు మనకి, కానీ గుండుతో ఉన్న ఈశ్వరుడిని మనకి రుద్రంలో చెప్పారు. ఆ గుండు కలిగిన ఈశ్వరుని ఆదిశంకరుడు. అర్థమవుతుందా? అంటే అక్కడ ఏం చెప్పారు? లక్షణాన్ని చెప్పారు. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఎప్పుడైనా సరే లక్షణం ద్వారానే గుర్తించగలం తప్ప పేర్ల ద్వారా గుర్తించలేం. ఇప్పుడు మంచివాడు అని ఉన్నాడు అనుకోండి, మంచివాడు అంటే అని చెప్తాం? లక్షణాల వల్లేగా, పేర్ల ద్వారా చెప్పలేం మంచివాడని. అలాగే వీడు చెడ్డవాడు అని చెప్తాం, పేర్ల ద్వారా చెప్పలేం. అయితే కొంతమంది ఉండొచ్చు, కానీ లక్షణం ద్వారా చెడ్డతనాన్ని చెప్తాం. కాబట్టి సాయిబాబా పేరు, ఈ శంకరుల పేరు ఎక్కడ శాస్త్రం, వాళ్ళ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఆ లక్షణాల ద్వారానే వీళ్ళు భగవంతుడు అవునా కాదా, వీళ్ళు గురువు అవునా కాదా, వీళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళో మనం తెలుసుకోగలం. ఇది చెప్పండి సార్ ఏమని అడిగితే, శాస్త్రంలో ఉన్నదంతా కూడా సాయిబాబా గురించి. అయితే ఇప్పుడు అడుగుతారు, ఏ శాస్త్రంలో ఉందండి, ఎలా ఉంది సాయిబాబా గురించి అని. ఈశావాస్యోపనిషత్తులో చెప్తారమ్మా, భగవంతుడికి లక్షణాలు 4 ఉన్నాయి కదా, జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ చివరిని చెప్పి నేను కంటిన్యూ చేయొచ్చా? ఓకే. ఎందుకంటే మీ మీద బాధపడితే నాకు ఇష్టం లేదు, నేనేదో చెప్పాలని నాకు ఎప్పుడు ఉండదు. సాయిబాబా ఏం బోధించారు చెప్తారు కదా, ఎందుకు బాధ పెట్టారు. ఇదేనండి సాయిబాబా బోధ. దాంతో మనసు చాలా శుద్ధి అవుతుంది. గమనించండి, ఎంత అమృత పరిధులు కంటారు సాయిబాబా. మనం ఏదో పరిగెడతాం, ఎక్కడికి పరిగెడుతున్నాం, దేనికోసం పరిగెడుతున్నాం,
ఏం చేయాలని పరిగెడుతున్నాం? ఇక్కడ ఏమిటి చేయడానికి అసలు నాకు అర్థం కాదు. దేనికమ్మా? దేనికంటే పరిగెడతాం? నాకు జీవితంలో అత్యంత అసహ్యకరమైన విషయం అంటే బిజీ. ఎందుకంటే నేను చేయడానికి వాడికి తెలియదు కాబట్టి బిజీ 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 అంటే దేనికోసం బిజీ? కాబట్టి లక్షణాల వల్ల మనం తెలుసుకుంటాం. తర్వాత దాని ముందు మనం తెలుసుకున్నాం సాయిబాబా వారి బోధ ఏంటో తెలుసా? నీ ఒక్కటి తెలుసుకుంటే చాలు తల్లి. మన మనసు శుద్ధి అవడానికి రోజు చేయగలం యజ్ఞం చేయలేం. రోజు బాబా చెప్పిన యజ్ఞం చేయగలం. దానివల్ల రోజు శుద్ధి అవుతుంది మనస్సు. ఒక్కటే ఒక్క ప్రిన్సిపల్ అండి, ఎవరికైనా సరే నా నుంచి ఒక వ్యక్తికి ఇబ్బంది కలగదు. ఫినిష్. దేవాలయానికి వస్తాం, అక్కడ తోసుకుంటాం. తోసుకుంటాం. కొబ్బరి చెప్పు ఒకటి దగ్గర నుంచి పెద్ద ముక్క చిన్న ముక్క. ఈ కొట్టడం ఎందుకు, ఈ గోడ ఎందుకు? సార్లు ముందుకు పిలిచారా లేదా? ఏం సార్? రెండో సార్ ఏంటి? అందరూ సమానంగా ఉండే ప్రదేశం తెలుసా తల్లి? ఒకళ్ళు తోసుకుంటారు, మీరు పక్కకు వచ్చి అమ్మ మీరు వెళ్ళండి అమ్మా అడగండి. సాయిబాబా సంతోషిస్తారు, దానికి సంతోషిస్తారు సాయి. ఎందుకు తాపత్రయపడుతున్నావు? దీనికోసం తాపడుతున్నావు. నిజంగా సాయి అనుగ్రహం కోసం తాపత్రయపడుతున్నావా? నీ పక్కన నామని నువ్వు మొయ్యమ్మ అన్నది సాయిబాబా శబాష్ అని భూమి పెడతారు. ఇక సమస్య ఎక్కడ వస్తుంది? టెంపుల్ వస్తున్నా. రెండవది, నేను ఆ వ్యక్తి పక్క వ్యక్తి తోసి నేను తీసుకెళ్ళినందువల్ల మీరు ఆలోచించండి, మనసులో బాధ ఉన్నాను. తోసి నేను పైనటువంటి ఆనందం నాకు రాదు. ఏ గురువారమే తీయాలి. విడి రోజులు తన మహంతు సేవడు ఉంటాడు. నాకు నిజంగా సాయిబాబా పలకీనే తీయాలంటే విడి రోజులకు నా స్నేహితులు తీసుకొచ్చి నేను పలకి మోస్తా. సాయిబాబా సంతోషించేది ఒకే ఒకటి. మీకు ఎన్ని ఉదాహరణకి ఇవ్వాలంటారు సత్యం గురించి. ఎప్పుడైతే నేను ఒక వ్యక్తిని బాధ పెట్టి అవమానపట్టి పక్కకి తోసేసి నేను చేస్తానో సాయిబాబా పరిపూర్ణంగా అసహించుకుంటాడు. ఇంతకన్నా చెప్పలేదు. సాయిబాబాకు పరమ అసహ్యం. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను, ఇంత గట్టిగా చెప్పిన ఉదాహరణ చెప్పేది బాగుంటుంది కదా. అసలు ఇంకొక విషయం చెప్పి నేను చెప్తాను. జీవితంలో అడగకుండా ఎవరికి సలహా ఇవ్వకండి. మన సలహా ఎవరికి అక్కర్లేదు. ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసమ్మా? పాపం ఆమె ఏదో భక్తితో ఒక దీపారాధన చేస్తూ ఉంటుంది. పక్క నుంచి వాళ్ళు తయారవుతారు. అమ్మ ఆ ఒత్తిడి పెట్టకూడదు. ఎన్ని పెడితే ఏమైంది ఆ ఒత్తిడి? ఆ పోతా ఒక ఒత్త రెండు ఒత్తుల ఎన్ని ఒత్తులు వేసిన ఏం లేదమ్మా. దయచేసి గమనించండి. కానీ మీరు ఆ మాట చెప్పడం వల్ల ఆ వ్యక్తి బాధపడుతుంది కదా, ఆ పాపం మాత్రం మిమ్మల్ని వదులుతారు. దీనికి ఉదాహరణ చెప్తారు. సాయిబాబా ద్వారకామాయి అంటారు సార్. అక్కడ ఒక ముసలాం మౌసి, ఆమె పేరు మౌసిబాయి. మనిషి పక్క ముసలాంటి మనిషి బలంగా ఉంటుంది. ఈయనేం చేస్తుంటే సాయిబాబాకి కాళ్ళు పట్టి నడుము పట్టాలని ఈమె నొక్కుతా ఉంటే సాయిబాబా ఎంత ఆయన లావు మనిషి గారు పట్టవచ్చు, చాలా సన్న ఉంటారు సాయిబాబా. ఆ వేసుకున్న వస్త్రమే తప్ప ఎమగల గూడే. ఈయన బట్టి నొక్కులా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందంటే ఆ చూస్తే ఈయన పొట్టలో పేరు బయటకు వస్తాయని భయంగా ఉంటుంది. ఇది చూస్తున్నాడు ఒక ముసలాయన అక్కడ కూర్చున్నాడు. ఈయన సాయిబాబా తప్పేసి ఉంటుంది. ఈయన సేవ కాదు కానీ గుండె తడిచి అప్పుడే ఓర్చుకుని అంటాడు, మౌసి కొంచెం నిదానంగా నొక్కితే ఎలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే గట్టిగా నొక్కుతున్నావు అని అడుగుతాడు. సాయిబాబా ఏం చేస్తారు చూసండి, బంధం లేచి సట్టగా ఉంది కదా, ఆ కర్రకి సరిపెట్టి అంటే వదిలిపెట్టి ఒడికి చచ్చిపోయారు. ఎంత పెద్ద పాఠం చెప్పండి. ఎందుకు రా నువ్వు ఆమెకు సలహా ఇస్తున్నావు? ఆ మనిషి కష్టపడగా చెప్పి నాకు తెలియదా నువ్వేదో పెట్టేవాడివి అని సాయిబాబా దాన్ని పూర్తిగా ఖండించారు. సాయిబాబాకి పరమ అసహ్యం ఏంటో తెలుసా అండి? పరికరాల సలహాలు నువ్వు చేసుకో, నీకేం కావాలి నువ్వు చేసుకో, కానీ ఒక వ్యక్తి మనస్సును మాత్రం కష్టపెట్టద్దు. ఈ రోజు నుంచి మన జీవితంలో సహాయం వేస్ట్. రెండోది వాడు చేయకపోగా వాడి మనసు బాధపడుతుంది. మనం కాలు మూట కట్టుకున్న వాళ్ళు అర్థమవుతుంది. ఎవరి సలహా ఇవ్వట్లేదు. అప్పుడు మీరు అనొచ్చు, మరి ఇప్పుడు మీరు సలహా ఇస్తున్నారు కదండి, నేను ఒకరికి ఒకటి ఆ సమూహానికి బాధ ఉంటుంది ఎవరికి కదా. కాబట్టి మనం ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో అలా సలహాలు ఇవ్వకుండా ఒకరికి మన అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళని ముందుకెళ్ళాడు. అయితే మనం ఎక్కడ సాయిబాబా నడాచండి మరి 30 లక్షలు 4 లక్షలు అన్నారు. జాగ్రత్తగా సాయిబాబా ఎలా భగవంతుడు
భగవాన్ సాయిబాబా 100%. భగవాన్ వాళ్ళ లక్షణాలు ఏంటంటే సర్వాంతర్యామిత్వం. మొదటి సర్వాంతర్యామి అంటే అంతటా ఉండగలిగిన. ఇక్కడ ఉంటే మా ఇంట్లో ఉండరు, మా ఇంట్లో ఉంటే ఇక్కడ ఉండరు. భగవంతుడు కాదు, అంతటా ఉన్నట్టుగా సాయి చరిత్రలో సాయిబాబా ఎన్నో లీలలు చూపించారు. ఈ రోజు మనం రక్షిస్తున్నారంటే సాయిబాబా సర్వాంతర్యామి అయి ఉండాలి కదా. ఆయన కేవలం సిద్ధిలో ఉంటే నన్ను ఎట్లా రక్షిస్తారు? అక్కడ సాయి అది ఏం తెలియదు. గాలి మాదిరిగా, ఆకాశం మాదిరిగా. ఆకాశం ఉందండి, ఆకాశంగా తెలుగుతుందా? ఉండదు. అంతటా ఉండటమే కాదు, అంతా తెలిసి కూడా ఉండాలి. సర్వాంతర్యామిత్వం, సర్వజ్ఞత్వం, ఈ రెండు తెలియతుందా? సర్వ సమర్థత్వం కూడా ఉండాలి. అంటే ఏదైనా చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉండాలి. అది ఉండబట్టే కదా సాయిబాబా మన అందరూ రక్షిస్తుంది. ఇంత వేలాది మంది భక్తులంతా సాయిబాబా దగ్గరికి వెళ్తున్నారంటే సర్వ సామర్థ్యం ఉండబట్టా లేనట్ట? సర్వ సామర్థ్యం ఉండబట్టే రక్షిస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి సర్వాంతర్యామిత్వం ఉంది, సర్వజ్ఞత్వం ఉంది, సర్వ సమర్థత్వం బాగుంది. అందరిలో ఉంటాయి. 4 చాలా మంది చూడండి, మరి జ్యోతిష్కులు వాళ్ళందరూ ఉంటారు. ఇది ఈ మందేశ్వరు తగ్గుతుందని చెప్పరు. సాయిబాబా ఒకటేనా? ఎలా కాదు. సాయిబాబాలో మాత్రం 4వ లక్షణం ఎక్కడా మీకు కనిపించిన 4వ లక్షణం తెలుసా అండి? పరమ వైరాగ్యం. ఈ 4వ లక్షణం మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? సర్వాంతర్యామిత్వం, సర్వజ్ఞత్వం, సర్వ సమర్థత్వం. 4వది పరమ వైరాగ్యం మీకు ఎక్కడా కనిపించదు. పరమ విరాగి అయినారు సాయిబాబా. సాయిబాబా మహాసమాజ్ చెప్పినప్పుడు ఆయన దగ్గర ₹6 మాడారు. అటువంటి వైరాగ్యం ఉంది సాయిబాబా. అలా మీరు ఎక్కడ చూడగలరా? ఇదండి గురువుకు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఇవి. మనం సహజంగా ఏం చేస్తా అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు గురువు మోసపోతాం. ఈ 4 లక్షణాలు గురువులు ఉండాలి. అది ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు సాక్షాత్తు దత్త భగవాను కింద మనం అర్చించవచ్చు. కాబట్టి సాయినాథుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడు తప్ప మరొకటి కానే కాదు. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఎవరు ఏం చెప్పినా సరే, ఎవరు ఏం మాట్లాడినా సరే, సహజంగా ఒక విషయం తల్లి, మనం ఎవరినైనా పూజిస్తున్నాం, అర్చిస్తున్నాం అంటే ఎట్లా చేస్తాం చెప్పండి? మనకి వాళ్ళు ఎవరు తెలిసి చేస్తామా, నమ్మి చేస్తామా? అన్నీ చేస్తాం కాదు. నేను ఈశ్వరాలయంలో పోయి అభిషేకం చేస్తా, శివుడు నాకు పూర్తి చేస్తా తెలియదు. ఇప్పుడు మీరు గీతాపటం చేస్తున్నారు, చాలా మంది చేస్తున్నారని చెప్పారు కదా. గీతాపటం ఎలా చేస్తున్నారు? కృష్ణుడిని నమ్మి చేస్తున్నారు, అంతేనా? లేకపోతే కృష్ణ దర్శనం అయిపోయి గోపిల్లా చేస్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళడానికి మార్గం. సాయిబాబా విషయం కూడా అంతే. సాయిబాబాని నమ్మి సాయిబాబా యొక్క ఆశ్రయానికి వస్తాం, సాయిబాబా సహాయాన్ని కోరుతాం, సాయిబాబా సహాయం చేస్తారు, సందేహం లేదు. అక్కడ ఇంకా 2 అడిగారు. బాబా నా పక్కన ఒక అడిగేసి పక్క 10 అడిగి చెప్పారు. ఏమిటది? బాబా ఎవరో తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇదే ప్రయత్నం. సాయిబాబా సాక్షాత్తు పరమాత్మ స్వరూపం మనకి సుస్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది. దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటంటే మన సాయిబాబాని మనస్స వాచ కర్మణ పరిపూర్ణంగా ఆశ్రయించగలం. ఎవరు ఏం చెప్పినా కూడా మనం విశ్వసించాం. ఎందుకని? నాకు తెలుసు సాయిబాబా ఎవరో. ఆ నిందించేవాడికి సాయిబాబా ఎవరో తెలియదు. సాయి సత్యత్రి వాడికి తెలియదు వాడికి. కాబట్టి సాయిబాబా మీద ఇస్తున్నటువంటి ఏ ప్రచారాన్ని మనం నమ్మవలసిన అవసరం లేదు. మొట్టమొదటి మనం తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని మన పక్క వాళ్ళకి చెప్పాలి, తెలియని వాళ్ళకి తెలియజేయాలి. తెలియజేయడం ద్వారా నిజమైనటువంటి సాయి భక్తులుగా ఉండగలం. కేవలం భక్తి అనేది ఇన్సూరెన్స్ కాకూడదు. ఈ రోజున మనకి భక్తి అనేది ఎలా ఉంది? ఇన్సూరెన్స్. ఏదో వాళ్ళకి ఇస్తే రేపు ఏదో ప్రయోజనం వస్తానే భావంతులు చేస్తున్నాం, కానీ నిజమైన భక్తి కనిపిస్తుందా? సాయిబాబా చెప్తారు, నిజమైన సాధువులు చాలా అరుదు.
ఈ ఆరాట పోరాటంలోని జీవితం ఎక్కడో వాలిపోతుంది, దాంట్లో ఆనందమే ఉంది. కాబట్టి ఎవరు వచ్చారు, ఎవరు చెప్పారు, ఎవరు వెళ్ళారని దానికి ప్రాధాన్యత లేదు. నేను ఏం గ్రహించగలిగాను, నా జీవితంలో ఏం మార్పు రాగలిగింది, తద్వారా నేను ఎంత ఆనందంగా బ్రతకగలుగుతున్నాను అనేదానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం. కాబట్టి దిగంబర దిగంబర శ్రీపాద వల్లభ దిగంబర 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 దిగంబర అవధూత చింతన దిగంబర దిగంబర అవధూత చింతన దిగంబర దిగంబర నృసింహయతివర దిగంబర 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 నృసింహయతివర దిగంబర 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 అవధూత చింతన దిగంబర దిగంబర అవధూత దిగంబర దిగంబర మాదిక ప్రభువు దిగంబర 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 మాదిక ప్రభువు దిగంబర దిగంబర అవధూత చింతన దిగంబర 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 సాయి దిగంబర 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 దత్తా దిగంబర 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 దత్తా దిగంబర 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 సాయి దిగంబర 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 దత్తా దిగంబర 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 సాయి దత్త దిగంబర సాయి దిగంబర 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 దిగంబర శ్రీపాద వల్లభ దిగంబర దిగంబర శ్రీపాద వల్లభ దిగంబర దిగంబర అవధూత చింతన దిగంబర 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 बोलो साईनाथ महाराज की అలాగే సాయి గురించి చక్కటి ప్రవచనాన్ని చెప్పాడు. కానీ మా మాటలు మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఒకరినొకరు ఎత్తుకోరు, చక్కగా ఉంటారు. చక్కటి క్రమశిక్షణ వాళ్ళు చాలా ఎంత ఓపిక అంటే ఇక్కడ వాస్తవానికి గీతా సత్సంగ సమితి భగవద్గీత పారాయణం కానీ ఈ భజన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే కారణం వీళ్ళు ఇంట్లో కూడా చేస్తున్నారు. చక్కగా 1 గంట 1:30 కూర్చుంటారు. వీళ్ళ కోసం వాళ్ళు విధానం మధ్యనే వాళ్ళు రావాల్సిందే. అప్పుడు ఆయన ఆయన కూడా అర్థమే కలుగుతారు. కాబట్టి చక్కది మా తల్లి ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఎంతో చక్కగా వారు భగవద్గీత పారాయణం చేసుకుంటున్నారు, విశ్వశాసన పారాయణం చేయగలుగుతున్నారు, చక్కగా భజన చేయగలుగుతున్నారు. ఎందుకంటే దానికి కారణం మా గురువు గారు. మరి ఆయన కృష్ణానంద స్వామి వారి శిష్యుడు మీరా పాడపయ్య గారు, మీరా ప్రత్యేక సంస్థ అధ్యక్షుడు. మీరు ఒక 5 నిమిషాలు పలుకులు. ఇంకా టైం కూడా ధర్మ సనాతన అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పినప్పటికీ కూడా ఏం చెప్పినా మంచి చేయాలి, మంచి ఆలోచించాలి, అలాగే మంచిగా నడవాలి, మంచిగా ఉండాలి. అదే మనం అన్నిటి కూడా అన్నిటి సారం అదే. కాబట్టి మంచి అనేదే అది. మంచిని మనం అలవాటు చేసుకుంటే మన జీవితం సుఖంగా ఉంటుంది. అంతే తప్ప మిగతా ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ కూడా అన్నీ ఇంటుంటారు. కానీ మన జీవితంలో చక్కటి మార్గం నడవాలి. ఏది మనం చేసినా ఇతరుల ఏడు చేసినప్పుడు
అది మనకైతే జరిగితే ఎలా ఉంటుందని ఆలోచించుకోవాలి. మనకు మంచిగా అనిపిస్తే ఇతరుల ఏడ కూడా అలాగే నువ్వు నడవు. ఒకవేళ మనకు కష్టం అనిపిస్తే ఇతరుల ఏడ దానికి ప్రవర్తించకు. అదే ఒక గొప్ప ధర్మం, అంత తప్ప ఇంకేం లేదు. మానవ జీవితం మనందరికి వచ్చింది, ఎన్నో జన్మల జీవితం. 84 లక్షల యోనులలో ఎన్నెన్ని కర్మలు చేసినామో, పుణ్యాలు చెడు ఎన్నెన్ని చేసినామో, ఇప్పుడు చివరి మజిలీకి మనం చేరినాం. ఈ మజిలీలో ఇప్పుడు ఆ వైకుంఠపాలి లెక్క భౌతిమా మోక్షం లేదా మళ్ళీ తోకాడికి పోవడమే. కాబట్టి ఈ జన్మను మనం ధన్యం చేసుకోవాలి. అంటే ఇతరుల మనం ప్రేమతోటి, తర్వాత ఆప్యాయతోటి, ఎవరికి ఏ హాని కలగకుండా మన జన్మను నడుపుకున్నట్టయితే ఇది ధన్యం అవుతుంది. లేదు మన కొరకే అని చెప్పేది చేసుకున్నట్టయితే మళ్ళీ దానికి ఒక కర్మ అనేది మన మూట మన వెంట వస్తుంది. మన వెంట వచ్చేది ఆ కర్మ అనే ఫలమే, మిగతా ఏమి రావు. ఏ బంగారం, ఏ ఆస్తి, ఏ బంధువులు, ఏ జనాలు, ఏ అధికారాలు ఏమి రావు. ఒక్క కర్మఫలం మాత్రమే వస్తుంది. ఆ కర్మఫలం మంచిదైనట్టయితే మంచి జన్మ రావటమో, మోక్షం దొరకటమో. కర్మఫలం చెడ్డదైనట్టయితే మన నీచ జన్మ రావటమో లేక కష్టాలు రావటమో ఇంతే జరుగుతుంది. ఈ రెండు మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తించుకున్నట్టయితే మన జన్మ ధన్యమవుతుంది. ఇంకా చెప్పేవాళ్ళు సత్యసాయి నిగమాగమంలో ఈరోజు చిన్న సభ కూడా ఉంది వారికి, కానీ అక్కడ వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చాడు. మన దేవరకొండ భక్తులకు చక్కటి ఒక వారికి అమృత వాక్కులు ఇవ్వాలని వచ్చారు. మరి ఇంత శ్రమ గురించి చక్కగా చెప్పినందుకు వారికి కూడా ఒక చిన్న చదువుతున్నటువంటి పద్మారెడ్డి గారు, మన శోభారాణి గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా, అలాగే పండ్ర గారు మీరు రండి. భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా సంస్థ చక్కటి అవార్డులు ఇచ్చిందండి. కూర్చోండి. ఎందుకు దాదాపు 32 సంవత్సరాలుగా మనకు చక్కటి ఔషధ గుణం కలిగినటువంటి, అలాగే మనకు ఉపయోగపడేటువంటి కుంకుడుకాయలే కాదు 132 రకాల మొక్కలు వారు వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పెంచుతున్నారు. 132 రకాలు. ఇంకొక అద్వితీయమైనటువంటి వారి యొక్క గుణం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు 5,30,000 మంది వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వారి యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని సందర్శించారు. 5,30,000 మంది మన దేవరకొండకి ఇంత మంచి వచ్చిపోతున్నారు అనేది ఎవరికీ తెలియదు. అందులో 4,80,000 మందికి వారు భోజనాన్ని పెట్టారు వచ్చినటువంటి వాళ్ళకు. ఇది గమనించి 5,30,000 మంది వస్తే దాదాపు 4,80,000 మందికి వాళ్ళు భోజనం పెట్టారు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గొప్ప గొప్ప మేధావులు, అవార్డులు పొందినటువంటి వారు, మరి చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వారి యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని దర్శించి, ఇది పద్మారెడ్డి గారి కోసం కాదు, వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేశాడు, ఏ విధమైనటువంటి వారు మొక్కల్ని మరి పెంచుతున్నాడు, ఏ విధంగా వారిని దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు అనే దాన్ని వారు చూసి మురిసిపోయి వారికి కితాబ్ ఇచ్చి వారి చేతులతోటి చక్కటి భోజనాలు స్వీకరించి పోతున్నారు. ఇది దాదాపు వారికి ఇప్పటి వరకు 16 అవార్డులు వచ్చాయి. ఒకసారి అంతా రాసుకుంటారా, 16 అవార్డులు వచ్చాయి. కానీ ఏనాడు ఆయన చెప్పుకోలేదు. నిన్న అడగంగా వారు ఆ విషయం ఏంటంటే, అందుకే మరి చక్కటి వ్యవసాయంలో చక్కటి హరిత విప్లవము ద్వారా చక్కటి తీసుకొస్తున్నటువంటి వారికి భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా సంస్థ ఈ యొక్క అవార్డును వారిని ఎంపిక చేసింది. దానికి ఈ యొక్క దేవాలయంలో వారు మొట్టమొదలు ఫస్ట్ ఈ చిన్న గుడి ఉన్నప్పుడు వారు అధ్యక్షులు, వారు చిన్న గుడి ఉన్నప్పుడు వారే అధ్యక్షులు, నేను సెక్రటరీ. తర్వాత ఒక ట్రస్ట్ సభ్యులతో 54 మంది ఏర్పడిన తర్వాత మళ్ళీ
పద్మారెడ్డి గారు నేను కూడా సమయం ఇవ్వలేను అంటే అప్పుడు వెంకటేశ్వర గారు వారి పెద్ద మనసు, వారు పెద్దగా ఉంటారు, వారు చక్కగా అన్ని విషయాలు చెప్తారు, వివాదాస్పదం కాదని మళ్ళీ మేము ఎన్నిక పెట్టుకొని మళ్ళీ దొడ్డి వెంకటేశ్వర గారిని అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అంతకంటే ముందు లోక్సభ పద్మారెడ్డి గారు అధ్యక్షులు. ఇది చాలా మందికి తెలియదు, కేవలం కొద్దిమంది సభ్యులకు మాత్రమే తెలుసు. అలాగే వారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రతిరోజు కొబ్బరికాయ దాత 22 సంవత్సరాలు 22 సంవత్సరాలు ఇంటూ 365 రోజులు మీరు లెక్కేసుకోండి ఎన్ని కొబ్బరికాయ. అలాగే మొట్టమొదలు బోర్ వేసినప్పుడు వారే మోటార్, తర్వాత 2 బోర్లు వేస్తే వారే మోటార్లు, తర్వాత ఇక్కడ అన్నదానానికి, తర్వాత గోల్డ్కు ఏ విధమైనటువంటి కార్యక్రమం కానీ వారి ఖచ్చితంగా వారి హస్తం ఉంటుంది, వారి యొక్క అపూర్వమైనటువంటి సహకారం ఉంటుంది. అలాగే వారికి కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ తోటి సంబంధాలు ఉన్నాయి, కేబుల్ ఇండస్ట్రీస్ తోటి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడో ఉత్తరప్రదేశ్ లేదా ఛత్తీస్గఢ్ ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వస్తే దేవాలయాన్ని తీసుకొచ్చి వారిని పూజ చేయించి సత్కారం చేస్తాడు. అంటే వారిని మన దేవాలయాన్ని పరిచయం చేస్తారు. మరి ఇది మనకు దక్కుతుందా ఆ సౌభాగ్యం? అంటే వారు తెలవాలి, ఇక్కడ దేవాలయం రావాలి కదా. కాబట్టి వారు ఎంతో సహకరిస్తున్నటువంటి వారికి మీ అందరి సహృదయం తోటి, మనస్సుతోటి వారిని పెద్దవాళ్ళు ఆశీర్వదించండి, చిన్నవాళ్ళు వారి యొక్క ఇంకా అభివృద్ధి కోరుకోండి. దత్త జయంతి రోజు వారికి యొక్క మహాభాగ్యం లభించింది. ఓం భద్రం గణేః స్తృణయామ దేవాః పశ్యే జవదత్రాః స్థిరేంద్రియస్తష్టవాం నాభిః దశేమ దేవహితం జదాయుః స్వస్తిరేంద్రో వృద్ధస్రవాః పూషాస్తవేదాః స్వస్తనస్తార్క్షరిష్టనేమిః స్వస్తినో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం దీర్ఘతమానామతే యోనిర్వాంగసమే యుగే అపామర్తీయతీనాం బ్రహ్మావతి సారథే. ఓం దీర్ఘాయుస్తోపథేజస్మై తుత్వాధనామిహం అథో ధ్రువం దీర్ఘాయుర్భూత్వా శతబలిశోభిరోహతాత పునస్త్వాదిత్యా రుద్రావశవః భమిందతాం పునర్బ్రహ్మాణం వసునీధజన్నే ఘృతివంతం త్వం ఘృతమస్య స్యాః. ఓం శత్రుణాం నాశోస్తో మిత్రాణం ముదిస్తవః. మిల్లనీర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఆత్మీయ సన్మాన ప్రశంసా పత్రం శ్రీ పద్మారెడ్డి నామ ప్రసిద్ధ మనీషమ వ్యాపార గోత్ర సంజాత యశోదీపమ రామేశ్వరమ్మ గారి రతనాల ఫలమ జయరామరెడ్డి గారి జయముల చిద్రూపమ. ఇది కానీ చాలా మన దేవరకొండ ప్రాచీన తాలూకా ప్రాంత ప్రధానికం పుణ్యఫలమేమో పోలపల్లి గ్రామమందు 1945 సంవత్సరం మార్చి 12 నాడే భూమిపై భవమందిన భవ్య చిద్విలాస ప్రఖ్యాత రైతు పుత్రుడ ప్రకృతిక రైతే రాజు మీ చేతలలో పినావు తప్పక నేల భూతలమందున నిలుగని నేతలు ధరలను పొగిడి నేర్పరగటం. చాలా పెద్దగా ఉంది కానీ కొద్దిసేపట్లో దీన్ని గుర్తిస్తున్నాను. అలాగే గత 14 సంవత్సరాలుగా కేవలం సేంద్రియ ఎరువులచే, గోదావరి సర్వోత్తమ ఎరువులచే కృషి సాగించుచున్నాము. అంటే మీరు ఎరువులు వాడకుండా సేంద్రియ ఎరువులు మాత్రమే వాడుతూ వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. అలాగే రైతాంగములకు మీరు చేసిన సేవలు కన్నా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక సంస్థలు మిమ్మల్ని సన్మానించి తమ గౌరవము నిలుపుకున్నాయి. అలాగే మన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం అవని సంస్థ ద్వారా వనమాలి అనేటువంటి బిరుదును కూడా వారికి ఇచ్చారు. జయరాజ్ ప్రఖ్యాత కవి జయరాజ్ గారు కూడా ఈ క్షేత్రానికి వచ్చారు. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా మంది మేధావులు ఇక్కడికి వచ్చిపోయారు, వారి క్షేత్రాన్ని సందర్శించారు. శ్రీ ముక్తేశ్వరరావు గారు గతంలో కలెక్టర్ గా పనిచేసి వారు కూడా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి, అలాగే వెంకయ్య నాయుడు గారు వ్యవసాయాన్ని చాలా అభిమానించే వెంకయ్య నాయుడు గారు చేతిగా కూడా ఉత్తమ రైతు అవార్డును పొందారు.
తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ మౌని ఫౌండేషన్ ద్వారా వనమాలి అనే బిరుదమ్ము నందిన నేటి పద్మనాభుడవే కదా ఈనాడు జాతీయ స్థాయిలో వ్యవసాయ రంగంలో ప్రధానము చేయు మిలనీర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ అనేడు అత్యున్నత పురస్కారం పొందడం మీ కీర్తి కిరీటములకు ఒక కలికి తురాయి వంటిది. మీ కిరీటంలో ఇది కూడా చేరినది కదా అంటూ దైవచింతన భక్తి భావనలు ఉన్న దేవరకొండ సాయి మందిర కార్యక్రమంలో గొప్పదాతగా బోరి దిక్కులు మొదలగు వస్తు ప్రదాతగా వెలుగుతున్నందుకు గురు సాయినాథునికి గురుతర సేవలు అందించుచున్నాము. శ్రీ అతిథి సేవా రత్నమా అన్నపూర్ణ పుంజ రూపమా అంటే ఎన్నో లక్షల మందికి భోజనాలు అందించినటువంటి వారు కాబట్టి పుంజావ రూపమా. నేటికి మీ కృషి క్షేత్రముల రమారమి 5,30,000 మంది దర్శించి ఉంటారు. సుమారు 4,80,000 మంది సందర్శకులు మీ ఇంటి భోజనం చేసి ఉంటారు. వారంతా అన్నదాత సుఖీభవ దీవిస్తూ సంతృప్తితో పయనమవుతూ ఉంటారు. క్షేత్ర పర్యాటక కేంద్రంగా మీ కృషి క్షేత్రము మారినదేమో. కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర వంటి అనేక ఇతర రాష్ట్ర కృషి వలురెందరో సందర్శించి ప్రశంసల జల్లులు కురిపించుచున్నారు. దేవరకొండ, అచ్చంపేట, డిండి వంటి అనేక ప్రాంతాల విద్యార్థులకు విజ్ఞాన విహార కేంద్రంగా మీ క్షేత్రము వీక్షించి విలువైన శాస్త్ర సమాచారం ములను అందుకొనుచున్నారు. నిజమునకు అది మీరు చేయించున్న విద్యా సేవ అని చెప్పవచ్చు. నో విద్యా ప్రేమిక, వారిలో వ్యవసాయం ఉంది, విద్యా ప్రేమికుడు ఉండు, దైవ చింతన ఉంది. మనం ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో పోతాం, హైదరాబాద్ విజ్ఞాన విహార యాత్రలో పిల్లలు తీసుకొని, కానీ మన దగ్గరనే చక్కటి విజ్ఞాన యాత్రగా వారి యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉంది. కాబట్టి ఇదంతా మీరు ఇంతటి ఓ అదృష్టవంత భాగ్యవంత ఇంతటి విజయమును సాధించిన మీ వెన్నంటి ఉన్న ఇంటి ఎవరు మీరు ఇల్లాలుగాక. మీ వెన్నంటి ఉన్నటువంటి మీ ఇల్లాలే కదా మీకు గొప్ప సకల సద్గుణ సంపన్న సాధుశీల శోభరానియే తమ ఇంటి శోభ పెంచే మీరు ఆదర్శ దాంపత్య జీవనములకు గుర్తుగా నిచ్చే రతనాల కొడుకులు ఇరులు. వంశీధర్ రెడ్డి, నరేందర్ రెడ్డి అనే ప్రతిభావంతులను పుత్రులుగా పడసి ప్రయోజకులుగా చేసి చూసి మృచియున్న సౌభాగ్యవంత. కృషికి దుర్భిక్షమెన్నడు కూడా రాదు, శ్రమకు ఫలితంబు వచ్చును చక్కగాను. మీరు మీకు మీ కుటుంబ సద్గురు సకల సుశాంతులు సమగ్ర షిరిడి సేవ దేవరకొండ. అలాగే మీరు కుంకుడు కాయల వారు అపూర్వమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేశారు. చక్కగా పాత్రలు మన క్లీనింగ్ కూడా వారు దాన్ని తయారు చేయించారు. అంటే కొంచెం స్ట్రైట్ ఈ సభకు విశ్లేషణ అందరికీ సోదరిమణులకు మరియు చాలా గొప్ప వ్యక్తులు మన దేవరకొండకు సంస్కృతి నేర్చుకున్న మన నీలా పాండ్రయ్య గారు, ఎన్నో దేవాలయాలకు మార్గదర్శనం చేస్తున్న శ్రీ పానగట్టి మల్లయ్య గారు, నన్ను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహించే మా దొడ్డు వెంకటేశ్వర్లు గారు, వాళ్ళ బ్రదర్స్ మొత్తము ప్లస్ ప్రతి విషయంలో నాకు అన్న గురువు, నన్ను గురువు గారని ఎప్పుడో నేను ఆయనకు క్లాస్ టీచర్ నేను చెప్పినాను, ఎప్పుడు నాకు గురువు అని పిలుస్తాడు. శ్రావణ్ కుమార్ నవ్వుపిస్తాడు ఎప్పుడు. శ్రావణ్ కుమార్ గారికి, అందరికీ, జనార్దన్ గారికి, అంటే సమయం లేదు కాబట్టి అందరికీ సభకు నమస్కారాలు. నాది
నాకు అసలు ఈరోజు ఎంత ఆనందం వేస్తుందంటే నేను ఈ మధ్యకాలంలో గతంలో నేను రాజశేఖర్ గారితో నేను చాలా శరద్ పవార్ గారితో ఒక 30 ఏళ్ల కింద అవార్డు కూడా తీసుకున్నాను. కానీ ఈ మధ్యన వెంకయ్య నాయుడు గారితో అవార్డు తీసుకున్న వెంకయ్య నాయుడు గారు ఎంతో ఆత్మీయతగా నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహం ఇచ్చి నాతో ఎన్నోసార్లు మాట్లాడి నాకు ఎన్నో విధాల ధైర్యం ఇచ్చి నన్ను ప్రోత్సహించిన వెంకయ్య నాయుడు గారికి ముఖ్యంగా అసలు ఇన్నిటికీ కారణం బాబా గారు. వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇంటికి కారణం బాబా. ఎందుకంటే నాకు 4 సార్లు యాక్సిడెంట్ అయినాయి, పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయినాయి, జీవితంలో చనిపోయి వచ్చాను ఎన్నోసార్లు. అసలు నేను మృత్యుముఖంలోకి వెళ్ళిపోయి వచ్చాను. అప్పుడు సరే నా జీవితంలో చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయి. చాలా అంటే కరెంటు షాక్ కొడుతుంది, వెలుగునిస్తుంది అన్నట్టు నా జీవితంలో అది జరిగింది. ఆ యాక్సిడెంట్తో మా వాళ్ళు కూడా జరిగినాయి. నాకు చాలా లాభాలు జరిగింది. అంటే మనిషి ఏది శాశ్వతం కాదు. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కొన్ని కోట్ల ఆస్తిపోయింది. అంటే పడుకునేటప్పుడు కోట్ల ఆస్తుంది, ఉదయం ₹1 అంటే జీవితం అర్థమైంది. ఏది శాశ్వతం కాదు, డబ్బు శాశ్వతం కాదు, అందము శాశ్వతం కాదు, ఆస్తి శాశ్వతం కాదు, ఈ పొగడ్తలు కూడా శాశ్వతం కాదని తెలుసు. పొగడ్తలు కూడా ఏం శాశ్వతం కాదు. ఈ రోజైతే నేను అన్ని మర్చిపోతాను, ఏముండదనే విషయం నాకు తెలుసు. కాకపోతే బాబా గారు ఎన్నో విషయాలు నాకు నేర్పారు. నాకు ఒకరోజు బాబా గారు, నేను పొలంలో ఉన్నా, నాకు ఒక వ్యక్తి, నేను ఆ వ్యక్తి పేరు చెప్పకూడదు, ఫోన్ చేసి నువ్వు అర్జెంట్గా దూరకుండా బాబా అని చెప్పాను. చెప్తే నేను ఇక్కడికి వస్తే ఇక అలవాలని చేపాలని వాళ్ళందరూ ఫోన్ వేపిస్తున్నారు. ఇక్కడ సాయిబాబా ఇక్కడ వెనక పక్కన ఇది నిజం జరిగింది, నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేదు, ఏదో చెప్తున్నాను. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వీడికి వస్తే నేను ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఆయన లేడుగా. ఏంది నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసినా వీడు లేవైందంటే నేను ఎప్పుడు చేశాను ఈ ఫోన్ అన్నాడు. నిజంగా నాకు ఆయన ఏలేదన్న ఫోన్. ఆయన హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. ఆయన గంగాధరరావు, స్వర్గీయ గంగాధరరావు గారు నాకు ఫోన్ చేసిండు. యాక్చువల్ పక్కనండి గుడి దగ్గర బోర్ వేస్తున్నాము, తొందరగా వచ్చేసావు, నువ్వు మోటర్ ఇచ్చేది అట్లా చూడాలి, నువ్వు రా అన్నాడు. నేను మళ్ళీ వచ్చినాక గంగాధరరావు లేడు. నేను గంగాధరరావు ఫోన్ చేసిన. ఫోన్ చేసి ఏంటన్నా నువ్వు నన్ను రమ్మన్నావు, నువ్వు లేవంటే నేను ఎప్పుడు ఫోన్ చేశాను నీకు అనడానికి. అదే నువ్వు చేసావు కదంటే నాకు అట్లా చూస్తే ఫోన్లో చూస్తే ఫోన్ నెంబర్ లేదు. విచిత్రం ఏంటంటే నెంబర్ లేదు. అది ఏం జరిగిందో నాకు అర్థం కాదు. వీటికి వస్తే మన అల్వాలు దీపాలు వీళ్ళందరూ బోర్డు వేపిస్తారు. వేపిస్తుంటే గుడికి నైరుత్యంలోనే బోర్డు వేస్తారు. వేస్తుంటే నేను వచ్చి వ్యతిరేకించిన. చాలా తప్పది. మనం నైరుత్యంలో బోర్డు వేస్తే మన కమిటీకి అందరికీ చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది అని నేను శ్రావణసేపుకి ఎమ్మడే ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. చెప్తే అన్న నువ్వు ఎట్లా చెప్తా అట్లా శ్రావణసేపు ఎప్పుడైనా ఏ విషయమైనా చాలా సంతోషంగా, అసలు ఒక చిన్న పిల్లగాని మనస్తత్వం లాగా అనిపిస్తుంది శ్రావణసేపు. ఎమ్మడే విని మనం నువ్వు ఎట్లా చెప్తా అంటే అప్పుడు జయపాప వాళ్ళందరూ ఉండి మేము అక్కడ వాయిద్యం వలన బోర్ అయిపోయడం జరిగింది. చాలా బాగా పడ్డది. అది వాస్తు ప్రకారంగా కూడా చాలా కరెక్ట్. ఇటువంటి చాలా ఎన్నో జరిగినాయి. నేను ఇంకా అది చెప్పకూడదేమో, బాగుండదేమో. అట్లా బాబా నాకు చెప్పినప్పుడు కరోనా టైంలో నేను అంతకుముందు ప్రతిరోజు నాకు కోయంబత్తూరులో ఫ్యాక్టరీ ఉంది, వర్ష మోటార్స్ అని ఫ్యాక్టరీ ఉంది అక్కడ. అయితే ఆ ఫ్యాక్టరీకి నేను 14 సంవత్సరాలు నేను ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిరోజు ఉదయం 5 గంటల ఫ్లైట్కి వెళ్ళేవాడిని, నైట్ ఫ్లైట్కి వచ్చేది. అట్లా చాలా ఏళ్ళు తిరిగిన. ఎప్పుడు ఉదయం పోయితే నైట్ వచ్చేది కోయంబత్తూరు. మన నైట్ వచ్చి మన వ్యవసాయం చూసుకున్నాను. అయితే అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా నాకు చాలా సహకరించేది. వాళ్ళు ఏంటంటే నేను కంటిన్యూగా రోజు పోతున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను ఒక ఫ్రెండ్ లాగా అయిపోయినా నాకు ఎయిర్పోర్ట్లో నాకు ఎటువంటి పర్మిషన్ దొరకపోయేది. డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయేది. 1 అవర్ ముందు పోవాల్సిన అవసరం లేకుండే. అట్లా పోయేవాడు. ఇది ఎవరికి తెలియదు. సందర్భం వచ్చేది ఇప్పుడు ఆనందంతో చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఈ మధ్యకాలంలో కర్ణాటకలో, ఛత్తీస్గఢ్లో ఎక్కడెక్కడో సన్మానాలు జరిగినాయి. సీఎంలు ఎంతో మంది చేశారు. కానీ ఈ రోజు నాకు ఎక్కువ ఆనందం, నాకు ఆనంద భాష్పాలు వస్తున్నాయి ఈరోజు. అంటే ఇంకా 2 రోజులు నన్ను గుర్తించినందుకు నాకు చాలా ఆనందం. ఎందుకంటే ఇది కన్నతల్లి ప్రేమ కదా. ఎక్కడెక్కడో తిరిగిన ఎన్నో అవార్డ్స్. మొన్న వెంకయ్య నాయుడు గారు ఇచ్చారు, ఎక్కడో పవన్ కళ్యాణ్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు 300 మంది రైతులతో మాట్లాడించాడు. ఎన్నో స్టేట్ల నుంచి నాకు ఇప్పుడు మిలియనీర్ ఆఫ్ ఫార్మర్ ఆఫ్ ఇండియా
చాలా పెద్ద అవార్డు. యాక్చువల్లీ వాస్తవం అంటే నేను ఏదో గర్వంగా చెప్తలేదు, నిజంగా నాకు ఎంతో మంది నాకు చెప్తేనే నాకు వచ్చింది అనమాట. అయితే ఇక్కడ నాకు ఈ రోజు ఏంటంటే ఆనందము, మనోళ్ళు అసలు ఈ గుడి కూడా చాలా విచిత్రమైన కన్స్ట్రక్షన్. చాలా బాగానే చెప్పించి కట్టించుకున్నాను. ఆ రోజు కూడా మేము ఫస్ట్ కంప్లీట్ నేను నైట్ రోజు ఇంటికి పోయేవాళ్ళం. దేవరకొండ నాకు షాప్ ఉండే, అప్పుడు జయపాలని పక్కన మేము అందరి పక్కన షాప్ ఉండే. నేను రోజు ఇంటికి మోటార్ సైకిల్ మీద నైట్ ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇంటికి వెళ్తుంటే మోటార్ సైకిల్ మీద పోతుంది, ఇక్కడ గుట్ట మీద కొంతమంది గుడికలు నైట్ గుడికలే బండి మీద భయం ఉండే. అదే నేను ఎవరో దొంగలు భయపడి బండి ఆపిన వాళ్ళు ఏమంటే పట్టాల నేను ఎవరన్నా కాబట్టి గుడికలు వేస్తున్నా, నువ్వు వెళ్ళిపో పట్టాల అంటే నాకు ఎందుకో భయమైంది. నేను రిటర్న్ పోయి చక్కగా షాప్ కాడ పెట్టడానికి అంజయ్ మేస్త్రి ఇక్కడ గంట అంజయ్ మేస్త్రి ఆడ షాప్ కాడ ఉంటే అంజయ్ మేస్త్రి ఆడ అదే పుట్టగా పిల్లలు వేస్తారు, మేమే వచ్చినా అది అన్నాక కానీ ఏదో పాపకి ఏంటంటే సగుడు కనిపెట్టుకుంటుందని అనుకోకుండా వచ్చింది. అది ఒకసారి సాంగ్స్ ఇప్పుడు చక్కగా మేము అందరం కలిసి మసూదన్ రెడ్డి, అలుమేలు భాస్కర్ రెడ్డి అందరం పోయి ఐపీలో పోయి మీటింగ్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ నేను గుడికి ఫస్ట్ 10,000 ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే ప్రకటించడం జరిగింది. అది ముఖ్యంగా అది జరిగింది. ఆ తర్వాత అందరూ బాగా భాస్కర్ రెడ్డి, మసూదను అందరూ అసలు ఎంతో మంది యువకులు మొత్తం వచ్చి విచిత్రంగా బాగా తిట్లు కూడా పడ్డ మీద చాలా జరిగినాయి. అయినా కూడా అవి ఆ విధంగా అయిపోయిన తర్వాత చిన్న గుడి కట్టాం. అందరూ సహకారంతో కూడా బాగా కట్టించుకున్న తర్వాత బేసవారమే కొబ్బరికాయ కొట్టేదాం. అప్పుడు ఓ రోజు నాకు సరే ఇంకా చాలా అద్భుతం జరిగింది. నువ్వు అక్కడ గుడి కట్టినందుకు మీరు కొబ్బరికాయ కట్టకపోవడం ఎందుకని ఒక ఎస్టీ అతను మా పొలంలో పనిచేసేవాడు చెప్తుండు. కానీ నేను అన్నట్టు మనం వాళ్ళు చెప్పాలి. ఇటువంటివి చాలా జరిగినాయి. అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే వచ్చి సంవత్సరానికి చెప్పి సంవత్సరానికి మనం రోజు కొబ్బరికాయలు కొట్టాలి, ఇక్కడ మనం శాశ్వతంగా నేను కొబ్బరికాయలు ఇస్తాను, వంశపారం ఎన్ని స్థలాలను కొబ్బరికాయ ఇస్తాను, నాకు అవకాశం ఏంటి. ఆ రోజు అట్లా కొబ్బరికాయ అట్లా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి బాబా దేవత. ఆ తర్వాత నేను 70 గుళ్ళకు విగ్రహాలు ఇప్పేయడం జరిగింది. దేవుడు బాబా ఆ తర్వాతనే నేను ఎక్కడ పేరు పెట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. అదే కాలంలో నేను గుళ్ళకు కొంచెం చందాలు ఇవ్వడం తక్కువ చేసి, ఎందుకు తక్కువ చేసి అంటే బాబానే చెప్పింది. అది కూడా నాకు నీవు అన్నదానం గుళ్ళలో మొత్తం ఇప్పుడు ఏదేదో చేస్తున్నారు. అసలు అన్నదానం అనేది చాలా ముఖ్యము. అన్నదానాన్ని మించింది ఏది లేదు అని చెప్తే అప్పుడు నేను మన క్షేత్రంలో అన్నదానం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. వచ్చిన ప్రతి రైతు ఎక్కడెక్కడ స్టేట్ నుంచో రైతులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నా తోటకు వస్తారు. చాలా మంది నా ఆర్గానిక్ వ్యవసాయము, నేను 14 సంవత్సరాల నుంచి కెమికల్ లేని వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. మందులు కొట్టాను అంటే కుంకుడు రసము, వేపకాయ రసము, సీతాఫల రసము, ఇవన్నీ రసాలు నేను కనిపెట్టి నేను వాటితోని వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. ఒక 40 ఆవులు ఉంటాయి నా దగ్గర. ఆ గోఆధారిత వ్యవసాయము చాలా ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాను. సార్లు కానీ ఫంక్షన్లు అయితే పసుపు రుద్దితే యాంటీబయాటిక్ లాగా పనిచేసేది. ఇప్పుడు అది ఎవరు రుద్దేవాళ్ళు, అప్పుడు పని వాళ్ళు ఉండేది, వాళ్ళు రుద్దేది. ఇప్పుడు మీరు ఇళ్ళల్లో వాడేది మొత్తం ఇప్పుడు యాసిడ్. అసలు ఫ్లోర్ క్లీనర్ కాదు, మీరు టాయిలెట్ క్లీనరు, ఫ్లోర్ క్లీనరు, పొద్దున యాసిడ్ అంటే మనం క్యాన్సర్ మనమే తెచ్చుకుంటున్నాం. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది కేసులు వస్తున్నాయి. మనకు తెలిసిన బంధువులు, నా ఫ్రెండ్సే చాలా మంది క్యాన్సర్తో చనిపోయారు. కారణం ఏంటంటే మనం ఇంట్లో వాడే ఫ్లోర్ క్లీనర్ యాసిడ్. అది ఏముండదు, అలా కంపెనీ పేరు వేరు ఉంటుంది, రంగు వేరు ఉంటుంది, కానీ అది మొత్తం యాసిడ్. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇది వాడుకోవచ్చు. ఇది నా ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ 400 మంది ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక వారం రోజులకి ఇది వాడిన తర్వాత కాళ్ళు చిన్నపిల్లల కాళ్ళలాగా అయిపోతున్నాయి. బ్రహ్మాండంగా ఇది రిజల్ట్ వచ్చింది. అంటే నాకు డబ్బు మీద వ్యాయామం కోసం ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం చెప్పట్లేదు. ఇది ఫ్లోర్ క్లీనర్ ప్లస్
సార్ కొంచెం జరగరా కొంచెం అన్న కొంచెం అన్న